Yeah. So let's start. So hope this poster, this flyer is visible to all of you. 30 days of Google Cloud schedule part 1, the 11 days. So is it visible? As it's visible. Yes, it's visible. Yeah. So this is the timeline which we'll be following throughout these 11 days. So following this, if you follow this timeline with us, then you'll be able to finish off the first module. So I'll show you the syllabus too. Let me open the syllabus. Yeah. So I have opened the syllabus 30 days of Google Cloud, track one cloud engineering track, and the second track is data science and machine learning. Okay. So if we complete both these tracks, we'll be able to receive appreciation. Okay. And each track consists of six quests. Okay. In six quests, there are again different activities, different courses. So we'll be going through all this and we'll be explaining you. Okay, so let's start. So today we'll be doing the first quest. We'll be earning our first skill badge, and it's like getting started. Create and manage cloud resources. One more thing, I'll tell you. You'll be able to do these activities, do these quests only when you receive credits. Okay, so you'll receive that credits you'll receive that grades once you get the reply mail. Okay, so give me a minute, I'll be back. Yeah, so today we'll be doing our first quest. So it is getting started and getting started, create and manage cloud resources. So this is the first quest which we'll be doing, and we'll be earning our badge. Okay, first skill badge. So everything in this is in terms of badges. So when once you finish off a course, a module, so it will be giving you a skill badge. Okay, so this is a kind of skill badge. This is a kind of skill badge which you'll be getting, and you can even share the skill badge in LinkedIn. Okay, so again I'll tell you. So this course is getting started. Create and manage cloud resources. So if it is not present in progress for you, it will be definitely there under featured learning. So under featured learning, you'll find this. And one more thing, I'll show you. So in this, again, we are having in this module, we are having six quests, around six quests. Okay. So first quest, if you see, it is a tour of Quick Lab and Google Cloud. So quickly finish this. And the next is creating a virtual machine or compute engine quick start window. So I'll be explaining all these things. Do not worry. So each each module. So someone has unmuted, and I'm able to hear my echo. So kindly mute yourself. Okay, so we are having these modules, and see when you navigate to each of those course, you can see 30 minutes. So a tour of Quick Labs and Google Cloud. We have already completed this. If you remember, we have already completed this, and it is a free course, so you do not require any credits. Coming to the second quest, second module or second part. Okay, creating a virtual machine. It is an introductory course, and it is one credit, and you have to pay one credit of yours to complete that. Okay, so as you'll be making use of Google Cloud, so everything in that is in terms of credits. Okay, you need to spend one credit for completing this course. Okay,
Then the next, getting started with Cloud Shell and G Cloud. So it is also a one credit course. You need to spend one credit of yours to see. Okay. Then Kubernetes engine. It is also one credit course, but you can see timings change, so that this is a 30 minutes course. And the next, setup network and load balancers. Okay. And the last one is a challenge lab. Okay. Challenge lab, you need to spend 5 credits to complete this challenge lab. And I also set up network and load balancers, so I'll be explaining this, don't worry. Set up network and load balancers, these are also 5 credit scores. Okay, you need to spend 5 credits for that. Now let me start. I'll be explaining you only creating a virtual machine. Okay, so I'll be explaining you how to do that, and you can just follow, and you can do the remaining courses too. Okay. Yeah. Yeah. So Yeah, is everyone experiencing that lag? yeah, Kaushik, there is a lag. I suggest you to reduce your pace. Okay. Okay, sure. I'll do that. Are you able to see are you able to see number of credits? So on the top over here, are you able to see number of credits? 1788. Yeah, I am able to Yes, see the yes. credit. Yes. So 1788 credits. So if you have got credits, only then you can perform these. Okay. So let me first quickly go to the first activity, first quest in this. A tour of Quick Labs and Google Cloud. So as you can see, this is the first quest that we need to complete. So we have completed this quest already. You have done it almost 2 times, and now you need to do it third time to start this quest. As this quest is having tracking, okay, so you'll be getting marks out of 100, and only if you have got full marks, only then you'll be able to earn your badge. So that's the reason I advise you to complete this quest again. Okay, so I have completed, like I have explained this quest before also, so I won't waste time in explaining this quest to you again. Moving to the second quest. So once you complete that quest, you'll be getting a tick mark over here. Okay, again I'm showing you the course name. The course name is Getting Started, Create and Manage Cloud Resources. It will be under Featured Learning in the home section. Okay, so go to that course and click on enroll for this quest. Okay, here you'll be finding an option, a button, enroll for this quest. So once you enroll for this quest, you'll be able to do this. Okay. Moving on to the second quest for today. So in this course, the second quest is creating a virtual machine. Okay, so one more thing I'll suggest you, that first go through the documentation. Okay, so as it is an hands-on like hands-on kind of thing. So first you go through the documentation, and then you click on the start lab, because timer once the timer starts, it won't stop. Okay, so 40 minutes, this quest is for 40 minutes. So I recommend that all of you first go through the documentation, and after going through the documentation, you can just click on start lab. Okay, so that you understand each of the concept. After understanding each of the concept, then you can dive into the practical. And see, as you can see on the right side here, I have got marks.
Okay, so like if I complete the first part and click on check my progress, then I'll be awarded out of 50. So if I only complete the half, then I'll be getting 25. And if I complete whatever it is saying me to complete, then I'll get full marks. And only when you get full marks, only then you'll get your skill badge. Okay, so see that you complete all these things, these checkpoints. Okay, so first I'll be explaining you the documentation and then we can go with the hands-on lab. Okay. So let me first quickly revise the topics. As we all know, once we click on the start lab, timer will be starting and we'll be getting the username and password. So as we have not put our credit cards and we are making use of the credits we have got from the Google Cloud. So we need to like we need to enter the username and password which Google Cloud itself has provided. So once you click on the Start Lab button, you'll be finding an option of Open Google Console. So see, this is the screenshot. So you'll be finding a button Open Google Console, and then under that Open Google Console, you'll be finding. So see, uh, Santosh or even my teammates, can you help people? So they are posting something in chat box, so I'm not able to see that. Can you help those people? Yeah, Kaushik. Yeah, Kaushik. Yeah. So I'm doing that itself. Just wait for a minute. I'll do a thing. Now I think my signal and network connectivity would be okay. So I have opened a photo, and I hope you are all able to see that photo. Open Google Console, so you are able to see this photo. Yeah. So see guys, so once you'll be clicking on the start lab, you'll be able to see this kind of thing on the left side. So when you open the Google Console, you have to enter your username and password as you did for a tour of Quick Labs and Google Cloud. So the same thing you need to do and enter into the Google Cloud Console. Okay, so once you enter into the Google Cloud Console, we'll be starting our hands-on activities. So we'll be getting our hands dirty and we'll be starting the things. Okay, so first I'll explain you what cloud shell is. So in the last activity also, a tour of Quick Labs and Google Cloud, we have seen cloud shell. So cloud shell is a kind of terminal. So terminal refers to a place from which we'll be executing our commands. So we'll be having terminal in Linux and Unix also. So this is also similar thing. Okay, so cloud shell, that was cloud shell. Then understanding regions and zones. Okay, so now what is region and what is zone? See, whatever we'll be doing on the Google Cloud, so actually they are located in some isolated place. Okay, so whatever you are doing this, suppose you are making use of any virtual instance. So virtual instance refers to virtual servers. Okay, so they are not located physically over here. So suppose I'm in Indore, so those servers aren't located physically over here. Over here they are located at some other place. So the other place refer to the region. Okay, so region comprises of a bigger area, and we when we break the region, zones form. Okay, so regions can be broken into zones. A region is a specific geographical location where you can run your resources. So a region will be a zone where we'll be running our resources, and regions can be broken into zones. So suppose I'll tell you some of the regions. So regions can be US Central one, and US East one, US West one. So these can be zones.
Western US, this is a Western US, this is a region. Central US, this is a region. Eastern US, this is a region. Western Europe, this is a region. Eastern Asia, this is a region. So under these regions we have got zones. So zones, so to distinguish between a region and zone, you can find if the name consists of something like A, B, C, so it is a zone. Okay. And if your name doesn't consist of any such kind of thing, then it is a region. Okay, so you can distinguish between. This is how you can distinguish between zone and region. Okay, so now everything you create in a Google Cloud will be definitely located at one or the other region. Okay, and to be very specific, it will be located both in region and zone. Okay, so in this session we'll be learning how to create a virtual instance. So what is a virtual instance? Virtual machine or virtual instance or virtual server. So all these things are same. So like if you have not got consider our college case only. So we have got a physical server at our college. So if you go to the IT block and if you go to like data room, so you can find a big machine. So it will be handling our college site and all the things related to our college. So our college site runs on that machine. Okay, so our college site is a program, and that program will be running on some computer kind of thing, and that computer kind of thing is the server. Okay, so if you have got not if you have got you have not got enough budget, so what you can do is you can hire, మనం డబ్బులు కట్టి కొంచెం సేపు కోసం రెంట్ తీసుకోవచ్చు ఆ కంప్యూటర్ ని. సో మనం రెంట్ తీసుకున్న కంప్యూటర్ చాలా హై కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో గూగుల్ క్లౌడ్ మనకి అలాంటి సిస్టమ్ ఇస్తుంది. సో అలాంటి సిస్టమ్ మనం ఎలా రెంట్కి తీసుకోవాలనేదే క్రియేటింగ్ ఏ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, సో వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ కొన్ని స్టెప్స్ ఏంటంటేనో లైక్ మనం మన వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత నేమ్ ఇచ్చుకున్నాక రీజన్ ఇచ్చుకోవాలి. సో నేమ్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ మన వర్చువల్ మెషిన్ కి. తర్వాత రీజన్ ఇచ్చుకోవాలి, అది ఏ రీజన్ లో ఉంటుంది అని. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే సెంట్రల్ 1 ఇచ్చుకుంటాము, రీజన్ సెంట్రల్ 1 ఇచ్చుకుంటాము, జోన్ ఏమి ఇచ్చుకుంటాము సెంట్రల్ 1 సి ఇచ్చుకుంటున్నాం. సో ఇందులో ఏబిసి అలాంటివి ఉన్నాయి, అందుకే ఇది జోను. ఓకే, నెక్స్ట్ సిరీస్ మెషిన్ టైప్ అండ్ బూట్ డిస్క్. సిరీస్ ఏంటంటే లైక్ మనకి వస్తాయి కదా ఇంటెల్ కోర్ సిరీస్, మన ల్యాప్టాప్స్ వస్తాయి ఇంటెల్ కోర్ సిరీస్. తర్వాత మెషిన్ టైప్స్ ఉంటాయి, 1 CPU 2 CPUs అలాగుంటాయి. అంటే మన మెషిన్ టైప్ సపోజ్ నాది 8 GB RAM. సో దట్ ఈస్ మై మెషిన్ టైప్. ఓకే, సో సిరీస్ అండ్ మెషిన్ టైప్ collectively are what we say, ప్రాసెసర్ అనొచ్చు. సిరీస్ మెషిన్ టైప్ కలిపితే ప్రాసెసర్స్ అనొచ్చు దాన్ని. ఓకే, మనం ల్యాప్టాప్ కి జనరల్ గా అనుకుంటాం కదా ఇంటెల్ కోర్ i5 8th gen అని. సో దట్స్ వాట్ సిరీస్ అండ్ మెషిన్ టైప్ రెఫర్ టు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ బూట్ డిస్క్. సపోజ్ నా ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు ఉంది, నా ల్యాప్టాప్ లో 2 OS ఉన్నాయి. ఒకటి లినక్స్ ఉంది, తర్వాత ఇంకోటి విండోస్ ఉంది. నేను నా ల్యాప్టాప్ ని డ్యూయల్ బూట్ చేసుకున్నాను. సో బూట్ refers to the operating system present on your machine. నా ల్యాప్టాప్ లో ఏముంది మెషిన్, సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను విండోస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో విండోస్, నా బూట్ డిస్క్ అనేది విండోస్. అండ్ ఇది ఏమైనా అవ్వచ్చు, ఉబుంటూ అయినా అవ్వచ్చు, తర్వాత కాలీ లినక్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ప్యారెట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఫైర్ వాల్ అనేది సేఫ్టీ కోసము. సో ఫైర్ వాల్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బ్యారియర్. మీ మెషిన్ కి వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్నిటికీ ఈ ఫైర్ వాల్ అనేది బ్యారియర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్ కూడా ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, విండోస్ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ మనం ఎంటర్ చేసి క్రియేట్ అని నొక్కుతాం. సో క్రియేట్ అయిపోతుంది మన వర్చువల్ మెషిన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ వర్చువల్ మెషిన్ రన్ అవుతున్నదో లేదో అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ వచ్చింది, ఆ ల్యాప్టాప్ మీకు వర్క్ అవుతున్నదో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది? సపోజ్ ల్యాప్టాప్ లో నేను మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్, సో నేను ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ఇన్స్టాల్ చేశాక ఒకవేళ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ అనేది వర్క్ అయితే అప్పుడే నేను చెప్పగలను నా ల్యాప్టాప్ క్లియర్ గా వర్క్ అవుతున్నది, నీట్ గా వర్క్ అవుతున్నది అని నేను చెప్పగలను. లేకపోతే దాంట్లో ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో అలానే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేస్తాం. అంటే ఒక ల్యాప్టాప్ తయారు చేసాము, ఇప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ లో నేను సర్టెన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే అది పనిచేస్తున్నదో లేదో తెలుస్తుంది నాకు. ఓకే, సో అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంజినిక్స్
ఇంజినిక్స్ అనే ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఇంజినిక్స్ వెబ్ సర్వర్ దేనికంటేనో సో టు రన్ యువర్ సర్వర్ సైడ్ కోడ్. అర్థమైందా? సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ ఇయర్స్ కి నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అందులో పిహెచ్పి అనే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. సో దాని ద్వారాను మీరు వెబ్ పేజెస్ తయారు చేస్తారు. ఓకే, ఆ వెబ్ పేజెస్ రన్ చేయడానికి మీకు వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో నార్మల్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ కి అవి అర్థం కావు. సో దట్స్ ద రీజన్ యూ నీడ్ ఏ సర్వర్. అంటే నువ్వు పంపించే మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి సపోజ్ నేను google.com అని ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనుకో, google.com నేను ఇలా google.com అని ఓపెన్ చేయగానే ఏంటంటే ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది, మన ల్యాప్టాప్ నుంచి ఒక సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. అర్థమైందా? సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి నాకు కావాల్సింది అది నాకు రెడీ చేసుకుని ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ సపోజ్ మీరు క్యాంటీన్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, క్యాంటీన్కి వెళ్ళి నాకు వెజిటేబుల్ బిర్యానీ కావాలని చెప్పారు. సో వన్స్ యూ ఆస్క్ ఫర్ ఎ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ, దట్ క్యాంటీన్ లైక్ తను ఏం చేస్తారు, క్యాంటీన్ లో ఉన్న వాళ్ళు స్టాఫ్ వాట్ దిల్ డూ ఇస్ వాళ్ళు ఒక టోకెన్ రెడీ చేస్తారు. టోకెన్ రెడీ చేసి ఆ టోకెన్ మీకు ఇస్తారు. అండ్ వన్స్ యూ గెట్ దట్ టోకెన్ యూ విల్ గో టు కేటరింగ్ పీపుల్ అండ్ దెన్ థేల్ కేటర్ యూ అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్. అర్థమైందా? సపోజ్ మీరు వెజిటేబుల్ బిర్యానీ టోకెన్ పట్టుకుని వెళ్తే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఇస్తారు. సో అలానే ఇక్కడ కూడాను మీరు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నప్పుడు వెబ్ సర్వర్ అనేది ఆ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. వెబ్ సర్వర్ ఆ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేశాక ఏంటంటేనో తను రెడీ చేస్తుంది, మీకు ఏం కావాలో అది రెడీ చేస్తుంది అండ్ అది రెస్పాన్స్ గా పంపిస్తుంది. అర్థమైందా? సో నేను వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను నా ల్యాప్టాప్ లో, నా వర్చువల్ సర్వర్ లో వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో అదే మనం చేస్తాము ఇందులోనే. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ విల్ బి డూయింగ్ దట్. సో దాట్స్ ఆల్. నౌ ఐ విల్ బిగిన్ విత్ the start lab. Now I'll begin with the hands-on lab and we have got a few questions too, so we'll do that too also. Okay, సో స్టార్ట్ ల్యాబ్ చేస్తాను. ఇదేంటంటే 1 credit ల్యాబ్ అండ్ యూ కెన్ సీ రైట్ సైడ్ నాకు ట్రాకింగ్ ఉంది. సో నేను కంప్లీట్ చేస్తేనే పని అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ల్యాబ్ అని నొక్కుతా. సో ఐ హోప్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాస్ క్లియర్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్ లో. ఐ విల్ అక్నాలెడ్జ్ నౌ ఓన్లీ. సో మీకు ఒక చూసారా, ఇక్కడ నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది, కనబడుతున్నదా అందరికి డైలాగ్ బాక్స్? యా, సో దిస్ ల్యాబ్ కాస్ట్ 1 credit. అంటే ఇది నాకు 1 credit డిడక్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ మీ దగ్గర క్రెడిట్స్ లేవనుకోండి, మీ దగ్గర యాక్సెస్ కోడ్లు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ మీరు అందరూ ఏం చేస్తారంటే క్రెడిట్సే వాడతారు, బికాస్ మన ఎవరి దగ్గర ల్యాబ్ యాక్సెస్ కోడ్ ఉండదు. సో నేను లాంచ్ విత్ 1 credit అని నొక్కుతాను. లాంచ్ విత్ 1 credit అని నొక్కగానే నాకు టైం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఇగో టైం స్టార్ట్ అయింది, కనిపించిందా అందరికి టైమర్ స్టార్ట్ అయినట్టును? సో నేను కన్సోల్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో సిమిలర్ టు మీరు క్విక్ ల్యాబ్స్ టూర్ ఎలా చేశారో ఇది కూడా అలానే. ఈ యూజర్ నేమ్ తీసుకుంటారు, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తారు. సో గూగుల్ క్లౌడ్ కన్సోల్ లో మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు అంతేనో. ఓకే, సో ఇది అందరికీ తెలుసు. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్ దిస్. ఈ 30 days మనం ఏం చేస్తామంటే గూగుల్ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటాము. అర్థమైందా? సో గూగుల్ క్లౌడ్ లోని 2 tracks ఉన్నాయి. క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్, అది మేము ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. తర్వాత గూగుల్ క్లౌడ్ లోని డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా చేయాలి అని కూడా మేము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, క్లౌడ్ కన్సోల్ కనిపిస్తున్నదా ఇప్పుడు? యా, సో ఇప్పుడు ఇందులోని లైక్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద డాక్యుమెంటేషన్. ఇప్పుడు నాకు ఒక వర్చువల్ మెషిన్ తయారు చేసుకోవాలి. వర్చువల్ సర్వర్, వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ అంటాం దీన్ని. ఇన్స్టాన్స్ టెక్నికలీ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్.
ఓకే, సో వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ నేను చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు నా వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ ఎందులోకి వస్తుంది? కంప్యూట్ లోకి వస్తుందా, స్టోరేజ్ లోకి వస్తుందా, లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ లోకి వస్తుందా, లేకపోతే ఆపరేషన్స్ లోకి వస్తుందా, టూల్స్ లోకి వస్తుందా? మీరు మీ గూగుల్ క్లౌడ్ కన్సోల్ లోకి వస్తే చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి మీకు. సో ఇది నేను వర్చువల్ మెషిన్ ఇది ఏ కేటగిరీలో ఫాలో అవుతుంది? సో ఐ కెన్ సి కంప్యూట్ ఇంజిన్. ఓకే, కంప్యూట్ ఇంజిన్ ఇది ఒక ఇది కంప్యూట్ కేటగిరీలో ఫైండ్ అవుతుంది. బికాస్ వీఆర్ మనకి కంప్యూట్ చేయడానికి లైక్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్, ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటింగ్ రిసోర్స్. క్యాల్కులేషన్స్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయడం కోసం మనకు కావాలి. సో ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ ద కేటగిరీ కంప్యూట్. కంప్యూట్ ఇంజిన్ కి వెళ్తే యూ కెన్ సి మెనీ ఆప్షన్స్: VM ఇన్స్టాన్సెస్, ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్స్, ఇన్స్టాన్స్ టెంప్లేట్స్, సోల్ టెనెంట్ నోడ్స్, తర్వాత డెస్క్ స్నాప్ షాట్స్, ఇమేజెస్, TPUs, ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే VM ఇన్స్టాన్సెస్ కి వస్తాం, ఒక కొత్త ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్, మీకు ఇగో స్క్రీన్ ఇలా కనిపిస్తుంది, VM ఇన్స్టాన్స్. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ చదివితే కంప్యూట్ ఇంజిన్ లెట్స్ యూ యూజ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ దట్ రన్స్ ఆన్ గూగుల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, క్రియేట్ మైక్రో వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆర్ లార్జర్ ఇన్స్టాన్సెస్ రన్నింగ్ DBN అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, Windows or other standard images. Create your first virtual machine instance, import it using a migration service, or try a quick start to build a sample app. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను, క్రియేట్ అనే బటన్ అందరికీ కనిపిస్తున్నదా? యా, సో నేను క్రియేట్ మీద నొక్కుతాను. క్రియేట్ మీద నొక్కగానే ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్, మీకు చెప్పాను కదా కొన్ని డీటెయిల్స్ నేను ఇచ్చుకోవాలి అని. వాడు ఇక్కడ నాకు డాక్యుమెంటేషన్ లో అవన్నీ క్లియర్ గా చెప్పాడు, మీరు ఏమి ఇచ్చుకోండి, మీరు ఏం చెయ్యాలి అని వాడు క్లియర్ గా నాకు ఇచ్చాడు. సో నేను ఏమి ఇచ్చుకుంటాను, GC ల్యాబ్ అని ఇచ్చుకుంటాను. ఈ నేమ్ మీరు ఏమి ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు. ఓకే, సో నేమ్ నేను మార్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ రీజన్ చెప్పాను కదా, మన వర్చువల్ మెషిన్ మనం తయారు చేయబోయే రిసోర్సెస్ అన్నీ ఇంకో చోట ఎక్కడో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా వాడు రికమెండ్ చేసిన ఆ రీజన్ లోనే, ఆ జోన్ లోనే పెట్టుకుంటూ ఉండండి. అన్ని రీజన్స్ అన్ని జోన్స్ లోనే అన్ని ఆప్షన్స్ మీకు ఉండవు, అర్థమైందా? సో అందుకే వాడు చెప్తాడు, రికమెండ్ చేస్తాడు, ఈ జోన్ లో మీరు వాడండి, ఈ జోన్ లో చెయ్యండి అని. నాకు డాక్యుమెంటేషన్ లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, US సెంట్రల్ 1 అని ఇచ్చాడు. సో ఇది రీజన్. ఈ రీజన్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను నా US సెంట్రల్ 1 ఇగో ఈ రీజన్ లోనే నేను ఉన్నాను. సో ఐ వోంట్ చేంజ్ దట్. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్, నాకు చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాడు ఏం రీజన్ అయితే రికమెండ్ చేశాడో నేను అందులోనే చేస్తాను. నెక్స్ట్ వాడు ఏం జోన్ చెప్తున్నాడు, వాడు నాకు C జోన్ చెప్తున్నాడు. US సెంట్రల్ 1 లో ఏలో ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. సో దీన్ని మీరు Cకి మార్చేసుకుంటారు. Cకి నేను మార్చేసుకున్నా. తర్వాత మెషిన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. అదేంటి, అండర్ ద యాడ్ లేబుల్ బటన్ నేను నా జోన్ సెంట్రల్ C తీసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా ABCDలు ఉంటే అది జోను. ఓకే, అలా ఏం లేకపోతే అది రీజన్. సో మన రిసోర్సెస్ అనేవి ఫిజికల్ గాను ఇక్కడ ఉండవు, దేర్ ఆర్ జియోగ్రఫికలీ లొకేటెడ్ ఎట్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. ఓకే, సో వాడు ఏమైతే మనకి ప్రిఫర్ చేస్తాడో అదే మనం వాడుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జోన్ ఇచ్చుకున్నాను, రీజన్ జోన్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మెషిన్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను, నాకు ఎలాంటి మెషిన్ కావాలో నేను అది చెప్తాను. సో నాకు ఇక్కడ మెషిన్ వాడు డాక్యుమెంటేషన్ లో ఏం చెప్పాడంటే, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ సిరీస్ N1 సిరీస్ వాడు వాడమని చెప్పాడు. సో N1 సిరీస్ అంటే ఇంటెల్ కోర్ సిరీస్, మన ల్యాప్టాప్స్ కి ఇంటెల్ కోర్ సిరీస్ అని ఉంటుంది కదా. సో అలానే దీనికి కూడాను వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ కూడాను N1 సిరీస్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి సో సిరీస్ తర్వాత N1 సిరీస్ వాడు ఇంకేమంటున్నాడంటే మెషిన్ టైప్ 2 వర్చువల్ CPUs వాడమని చెప్తున్నాడు. తర్వాత 7.5 GB ర్యామ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే నా నెసెసిటీ పట్టి నేను వాడుకుంటూ ఉంటాను. నాకు సపోజ్ హై అండ్ మెషిన్ ఏమైనా కావాలనుకోండి, సో AI మెషిన్ లెర్నింగ్ పెద్దవి నేను ఏమైనా చేస్తానంటే నాకు పెద్దవి కావాలి మెషిన్స్. సో అలాంటప్పుడు నేను ఇది మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగో జస్ట్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నార్మల్ దాంతో మనం యూజ్ చేసేసుకుందాము. సో సిరీస్ ఏంటి, N1 సిరీస్, మెషిన్ టైప్ ఏంటి, 2 వర్చువల్ CPU, 7.5 GB ర్యామ్.
ఇప్పుడు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఒక 30 seconds వెయిట్ చేస్తాను, సో దట్ యూఆర్ ఆల్ విత్ మీ. ఇక్కడ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అందరికీ ఓపెన్ అయిపోయిందా, కనిపిస్తున్నదా? అందరికీ అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు? సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ విత్ us. యా, సో ఇప్పుడు నేను నా సిరీస్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏమని సిరీస్ నేను ఇచ్చుకుంటాను, వాడు నాకు ఏం చెప్పాడు, N1 సిరీస్ వాడమని చెప్పాడు, ఫస్ట్ జనరేషన్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటేను, ఇది కొన్ని అంటే ఇది ఫ్రీ టైర్ మనం వాడుతున్నాము, ఫ్రీ టైర్ వాడతాం. ఫ్రీ టైర్ లో అన్ని ఆప్షన్స్ ఉండదు, అర్థమైందా? క్రెడిట్ కార్డ్ పెట్టుకుంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, మీకు చాలా ఆప్షన్స్ అన్లాక్ అయిపోతాయి క్రెడిట్ కార్డ్ పెట్టుకుంటేనో. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఫ్రీది వాడుతున్నాం కాబట్టి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ N1 వాడుతున్నాం. సో యూ కెన్ సీ పవర్డ్ బై ఇంటెల్ స్కైలేక్ CPU ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రెడిసెసర్స్. సో ఇది మన సిరీస్. తర్వాత మెషిన్ టైప్, వాడు ఏం మెషిన్ టైప్ చెప్పాడు, 2 వర్చువల్ CPUs చెప్పాడు, 7.5 GB ర్యామ్ అని చెప్పాడు వాడు. ఓకే, ప్రస్తుతం మనకి ఏముంది, యూ కెన్ సి ఒకే వర్చువల్ CPU ఉంది, మెమరీ కూడా 3.75 GB ఉంది. సో ఈ మెషిన్ టైప్ నేను మార్చేస్తాను. మెషిన్ టైప్ నేను ఏం చేస్తానంటే, నాకు 2 వర్చువల్ CPUs కావాలి, అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే N1 స్టాండర్డ్ వాడతాను. ఓకే, N1 స్టాండర్డ్ లో 2 వర్చువల్ CPUs. ఇప్పుడు చూసారా, N1 స్టాండర్డ్ 2 వాడుకున్నాను, నాకు 2 వర్చువల్ CPUs వచ్చాయి, తర్వాత మెమరీ 7.5 GB వచ్చింది. వాడు నాకు ఇదే వాడమని చెప్పాడు. దాని తర్వాత వాడు నాకు ఏమంటున్నాడు, బూట్ డిస్క్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నా సర్వర్ లోకి ఎక్కించుకుంటాను. నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడమని చెప్తున్నాడు నాకు, 10 GB స్టాండర్డ్ పర్సిస్టెంట్ డిస్క్, OS ఇమేజ్ DBN. ఓకే, అండ్ ఏ ఫ్లేవర్ అందులోని, స్ట్రెచ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, DBN, తర్వాత ఉబుంటు, తర్వాత కోర్ OS, తర్వాత విండోస్, చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్షన్ రైట్ సైడ్ చదువుకోవచ్చు, బట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేది నీట్ గా. దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ టు చూస్ ఫ్రమ్, ఇంక్లూడింగ్ DBN, ఉబుంటు, కోర్ OS as well as ప్రీమియం ఇమేజెస్. చెప్పాను కదా, క్రెడిట్ కార్డ్ పెట్టుకుంటే మీకు ప్రీమియం ఇమేజెస్ కూడా వస్తాయి, రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్, లినక్స్ అండ్ విండోస్ సర్వర్. సో సి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బూట్ డిస్క్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, నా సర్వర్ లో OS నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, అంటే నా ల్యాప్టాప్ లోని నా వర్చువల్ ల్యాప్టాప్ లో నేను OS ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి వచ్చాను, అందరికీ కనబడుతున్నదా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్? యా, సో ఇక్కడ బూట్ డిస్క్, అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉండుంటే స్ట్రెచ్ అని రాసి ఉండేది, అక్కడ స్ట్రెచ్ ఫ్లేవర్ రాసి ఉండేది, కానీ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఏమని రాసింది, బస్టర్ రాసింది. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోని. ఇప్పుడు లినక్సే ఉంది, లినక్స్ లోనే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి, అర్థమైందా? లినక్స్ లో ఉబుంటు ఉంటుంది, ఖాళీ లినక్స్ ఉంటుంది, అలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ DBN, ఇగో ఇక్కడ చేంజ్ అనే బటన్ మీద మీరు నొక్కుతారు, చేంజ్ అనే బటన్ మీద నొక్కితే మీకు ఇవన్నీ మార్చుకోవడానికి కనిపిస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది నేను నాకు DBN ఆపరేటింగ్ సిస్టమే కావాలి. వర్షన్ నేను చేంజ్ చేస్తాను, వర్షన్ నాకు ఏం కావాలి, స్ట్రెచ్ వాడాలి నేను వర్షన్. ఓకే, సో స్ట్రెచ్ వాడతాను. ఈ బూట్ డిస్క్ టైప్ సైజ్ 10 GB ఇవేం మీరు కలకవలసిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఈ సైజ్ 10 GB అంటే మన OS కి ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఇది సైజ్ అంటే. ఓకే, సో ఇది మీరు అంతా ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుని, దీన్ని కాన్ఫిగరింగ్ అంటారు. కాన్ఫిగర్ ఇలా చేసుకుంటారు, ఇలా చేసుకుని సెలెక్ట్ అని నొక్కుతారు, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చూడండి, నా DBN GNU లినక్స్ 9 స్ట్రెచ్. ఓకే, వాడు చెప్పిన బూట్ డిస్క్ లో నేను ఉన్నాను. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ అండ్ API యాక్సెస్. ఏంటంటే చెప్పాను కదా, చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో APIs రన్ అవుతూ ఉంటాయి, అర్థమైందా? సో ఈ నా వర్చువల్ మెషిన్ కి అన్ని APIs కి యాక్సెస్ ఉండాలి. మీరు ఏమి API, ఇప్పుడు నేను గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామే నేను స్టార్ట్ చేశాను, చెప్పాను కదా, మొన్న క్లాస్ లో చెప్పాము మేము, ఏంటంటే చాలా API కాల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి వెనకాతల, మనం ఏమీ ఆన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పాము. అలానే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ ఇచ్చామనుకో, అన్ని APIs మన వర్చువల్ మెషిన్ కి యాక్సెస్ చేయగలవు, అంటే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది మన వర్చువల్ మెషిన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైర్ వాల్.
ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ అనేది ఏంటి? మన విండోస్ మెషిన్ కి ఇప్పుడు సపోజ్ నా ల్యాప్టాప్ ఉంది, నా ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, నా ల్యాప్టాప్ లో ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వాటన్నిటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో రిక్వెస్ట్ ఎలాగొస్తాయి మీకు? హెచ్టిటిపిలోనే వస్తాయి, హెచ్టిటిపిఎస్ లోనే వస్తాయి. హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ప్రోటోకాల్స్, రిక్వెస్ట్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ లోనే వస్తాయి స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉంది, ఎయిర్ ఫోర్స్ కి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు అంటే ఓన్లీ వైట్ యూనిఫామే వేసుకుంటారు వాళ్ళు, అది వాళ్ళ స్టాండర్డ్. నేవీ వాళ్ళు స్కై బ్లూ కలర్ షర్ట్స్ వేసుకుంటారు నేవీ వాళ్ళు. తర్వాత ఆర్మీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక నేవీ వాడు ఆర్మీ టీ షర్ట్ వేసుకోరు కదా వాళ్ళు. సో ఏది దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, రూల్స్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, అలాగా కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. అలానే రిక్వెస్ట్ చెప్పాను కదా, మన బ్రౌజర్ నుంచి మీరు నెట్ లో ఏమి యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా మీరు బ్రౌజర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపించుకుంటారు. ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది హెచ్టిటిపి ద్వారా అయినా పంపిస్తారు, హెచ్టిటిపిఎస్ ద్వారా అయినా పంపిస్తారు. ఓకే, వాడు డాక్యుమెంటేషన్ లో మనకి ఏమిచ్చాడంటే ఫైర్ వాల్ లో చెక్ అలౌ హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ అంతటిని, అంటే హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని అలౌ చేయమని చెప్తున్నాడు. డాక్యుమెంటేషన్ కనిపిస్తున్నది అందరికీను? Yes, sir. అందుకే నేను ఆగుతున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఫైర్ వాల్ లో ఉన్నాను, ఫైర్ వాల్ నాకు కనిపిస్తున్నది. ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ లో ఏమన్నాడు? చెక్ అలౌ హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్, చెక్ దిస్ ఆప్షన్ టు యాక్సెస్ ఎ వెబ్ సర్వర్ దాట్ యూ విల్ ఇన్స్టాల్ లేటర్. నేను చెప్పాను కదా, మన వెబ్ సర్వర్ లోని మనం కొంతసేపు అయ్యాక ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము. అర్థమైందా? మన వర్చువల్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే మన ల్యాప్టాప్ పైన, సపోజ్ కన్సిడర్ దిస్ ఎ ల్యాప్టాప్. నేను నా ల్యాప్టాప్ లోని ఒక ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను నా ల్యాప్టాప్ లోని. ఇప్పుడు నేను పవర్ పాయింట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. అర్థమైందా? వెబ్ సర్వర్ అంటే కన్సిడర్ అంటే నేను మీకు వెబ్ సర్వర్ అంటే పవర్ పాయింట్ కాదు. ఓకే, జస్ట్ రిలేట్ చేయడానికి మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, అలా చెప్తున్నాను. సో అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో పవర్ పాయింట్ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఖచ్చితంగా ప్రోటోకాల్స్ కావాలి. సో పవర్ పాయింట్ గురించి రెండు అంశాలకి పక్కన పెడతాము. వెబ్ సర్వర్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే నాకు రిక్వెస్ట్ ఉండాలి. హెచ్టిటిపి ద్వారా అయినా వెళ్ళాలి, హెచ్టిటిపిఎస్ ద్వారా అయినా వెళ్ళాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ని నేను అలౌ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్కి మళ్ళీ వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే, సో హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ పేజ్. గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీ అందరికీ కనిపిస్తున్నది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. కనిపిస్తున్నదిగా? Yes, sir. యా. సో ఫైర్ వాల్ అలౌ హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ ని వాడు అలౌ చేయమని చెప్పాడు. సో నేను దాన్ని అలౌ చేస్తాను. ఇక్కడ చూసారా మీకు ఒక లాక్ లాంటిది కనబడుతుంది. ఓకే, లాక్ లాంటిది కనబడుతున్నది అంటే ఇది హెచ్టిటిపిఎస్, దీనికి ఎస్ఎస్ఎల్ ఉంది అని అర్థము. ఓకే, సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ దానికి ఉంది అని అర్థము. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వెబ్ సర్వర్ కి ఎప్పుడైనాను రెండు ఉండాలి, హెచ్టిటిపిఎస్ కూడా ఉండాలి, సెక్యూర్ గా ఉండాలి వెబ్ సర్వర్ అనేది హ్యాకింగ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. బట్ టెంపరీగా టెస్టింగ్ కాబట్టి ఓన్లీ హెచ్టిటిపిని అలౌ చేస్తాము. అలాగా ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి క్రియేట్ అని నొక్కుతాను. ఓకే, నా కిందన క్రియేటింగ్ ఇన్స్టెన్స్ జీసీ ల్యాబ్ అని కనబడుతున్నది. ఓకే, నా ఇన్స్టెన్స్ తయారవుతున్నది అంటే నేను ఒక ల్యాప్టాప్ తయారు చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ లో తయారు చేసాక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. అర్థమైందా? వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మళ్ళీ నాకు డిఫరెంట్ ఇవి ఉన్నాయి, కమాండ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ పేజ్కి వచ్చాను. కనబడుతున్నది కదా అందరికీను? Yes. యా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నా వెబ్ సర్వర్ కి నేను కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఇది న్యూ ట్యాబ్ లోని ఈ ఐపీ అడ్రస్ వాడి నేను న్యూ ట్యాబ్ లోని ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకో. నాకు ఇక్కడ పైన కనిపించట్లేదు, ప్రెజెంటింగ్ అని హైడ్ చేసేస్తున్నది. లెట్ మీ డూ ఏ థింగ్.
సో నేను నిన్న ఐపీ పట్టుకొని వచ్చి పేస్ట్ చేశాను, వేరే ట్యాబ్ లో వేరే విండోలో వచ్చి పేస్ట్ చేశాను. ఏం రిపీట్ చేయడం? ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ ఇలాగా ఇక్కడికి వెళ్తేనో నాకు కనిపిస్తున్నది కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ అని. సో నేను అది కాపీ చేసి వేరే విండో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. వేరే విండో కనిపిస్తున్నదా నాకు? దిస్ సైట్ కాంట్ బి రీచ్డ్ అని కనిపిస్తున్నదా మీకు? No, sir. No. ఏంటంటే ఇది ప్రెజెంటింగ్ ఆప్షన్స్ ఇందులో చాలా దీనిగా ఉంటాయి. షో ద ఎంటైర్ స్క్రీన్ అని ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు నాకు. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నదా మీ అందరికీను? Yes. దిస్ కాంట్ బి రీచ్డ్ అని కనిపిస్తున్నదా? ఆ ఐపీ నేను తెచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను, అంటే ఇది నా ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్. ఇప్పుడు ప్రతిదీ మనము ఇంటర్నెట్ లో ఏంటంటేనో ల్యాప్టాప్స్ ద్వారాను సారీ యూఆర్ఎల్ ద్వారా అయినా ఐపీ ద్వారా అయినా యాక్సెస్ చేస్తాము. అర్థమైందా? మీకు అవన్నీ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. డొమైన్ నేమ్ సర్వర్, తర్వాత చాలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, డిఎన్ఎస్ ఐపీ అని. అవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము. ఓకే, సో మీరు ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మీ వెబ్ సర్వర్ని, కానీ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. బికాస్ నేను ఎప్పటిదాకా నా వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, దాని తర్వాత కాన్ఫిగర్ కూడా చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంటేషన్కి వచ్చాను. కనిపిస్తున్నదా మీకు డాక్యుమెంటేషన్? అందరికీ డాక్యుమెంటేషన్ కనిపిస్తున్నదా? Yes, sir. సో డాక్యుమెంటేషన్ లో ఇప్పుడు నేను ఒక సర్వర్ నేను తయారు చేసుకున్నాను. సర్వర్ లో నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలంటేనో ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వెబ్ సర్వర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. బట్ కొన్ని కమాండ్స్ అంటే ఇప్పుడు లినక్స్ కి వచ్చేసరికి ఎలాగుంటుందంటే అన్ని మనం టెర్మినల్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము. కానీ టెర్మినల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు మనకి వాడు పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ అడుగుతాడు. అర్థమైందా? దానికి పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ అడుగుతాడు. బట్ మనం ఏంటంటే ఒక వర్చువల్ సర్వర్ లో ఉన్నాము. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ తర్వాత ఈమెయిల్ తర్వాత అలాంటి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అలాంటివి మనం ఏమీ తయారు చేసుకోలేదు వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ లో. ఓకే, సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే రూట్ అకౌంట్ కి రావాలి. సో దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్, రూట్ అకౌంట్ అండ్ నార్మల్ అకౌంట్. రూట్ అకౌంట్ ఏంటంటే అడ్మిన్ అకౌంట్. అడ్మిన్ అకౌంట్ కి ఎలాగొస్తామంటే లినక్స్ లోని సుడో స్పేస్ su స్పేస్ హైఫెన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి వచ్చాను. అందరికీ కనబడుతున్నదా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్? Yes, sir. Yes, sir. యా, సో మళ్ళీ డాక్యుమెంటేషన్ కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి వచ్చాను నేను. కనిపిస్తున్నాను కదా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అందరికి? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ నేను కనెక్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అని కనబడుతున్నది కదా నాకు, కనెక్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అని. దాని మీద నేను నొక్కుతాను. ఓకే, కనెక్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అని. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఉంటారు, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటేనో పుట్టి అనే ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మన సిస్టమ్ లో పుట్టి అనే ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటేనో. కానీ క్లౌడ్ లో ఏంటంటేనో గూగుల్ వాడే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు తయారు చేసి ఇచ్చేస్తాడు పుట్టి అనేది కనెక్ట్ అవడానికి, వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ కి కనెక్ట్ అవడానికి. అర్థమైందా? సో అలానే ఈ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే గూగుల్ వాడు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ తయారు చేసి ఇచ్చేస్తాడు సిమిలర్ టు పుట్టి. ఓకే, సో పుట్టిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సుడో స్పేస్ su స్పేస్ మైనస్ అంటే నేను రూట్ కి వస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, రూట్ కి వస్తున్నా. ఇగో ఇక్కడ చూసారా, నేను ఆ కమాండ్ నొక్కగానే root@gc lab అని వచ్చింది నాకు. అంటే నేను ఇప్పుడు అడ్మిన్ లో ఉన్నాను. కనిపిస్తున్నది కదా అందరికీను? Yes, sir. యా, సో తర్వాత నేను ఇప్పుడు రూట్కి వచ్చాను. రూట్కి వచ్చాక ఏం చేయాలంటే మన ఓఎస్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ఏం ఓఎస్ వాడుతున్నాము? డిబిఎన్ వాడుతున్నాము. డిబిఎన్ లో ఏ వర్షన్ వాడుతున్నాము? నైన్త్ వర్షన్ వాడుతున్నాం మనం.
ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే ఆ కమాండ్ ని కాపీ చేస్తాను, పేస్ట్ చేస్తాను, యాప్ట్ గెట్ అప్డేట్. ఇందులో ఏంటంటే ప్రతి కమాండ్ కిను యాప్ట్ గెట్ అని స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది, మాక్సిమం స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది యాప్ట్ గెట్ అని. ఓకే, సో కనిపిస్తున్నారు కదా అందరికి? ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ప్లీజ్ సే yes. ఓకే, ప్లీజ్ డూ అక్నాలెడ్జ్ మీ. ఓకే, సో దట్ ఐఎమ్ నాట్ టూ ఫాస్ట్. కనిపిస్తున్నదా? Yes, sir. కనిపిస్తుంది. సో యాప్ట్ గెట్ అప్డేట్ ఈ కమాండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే నా ఓఎస్ అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది. డిబిఎన్ నేను వాడేది డిబిఎన్ ఓఎస్. సో రీడింగ్ ప్యాకేజ్ లిస్ట్ లాస్ట్ లో డన్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓఎస్ అప్డేట్ అయిపోయాక నేను ఏం చేస్తానంటేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, ఇంజినిక్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో మళ్ళీ డాక్యుమెంటేషన్కి వస్తాను. డాక్యుమెంటేషన్కి వచ్చాక అక్కడ నాకు ఒకటి రాసింది ఇన్స్టాల్ ఇంజినిక్స్ అని. కమాండ్ ఏమని ఉంది? యాప్ట్ గెట్. చెప్పాను కదా అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ కామన్ గా యాప్ట్ గెట్ అని స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. ఇంజినిక్స్ సర్వర్ డిబిఎన్ కి యాప్ట్ గెట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, డిబిఎన్ కి లినక్స్ కూడాను. లినక్స్ సర్వర్ అంటే సపోజ్ మీ వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ మీద మీరు లినక్స్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యాప్ట్ గెట్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. యాప్ట్ గెట్ ఇన్స్టాల్ ఇంజినిక్స్ స్పేస్ -y. ఓకే, నేను ఈ కమాండ్ కాపీ చేస్తాను. ఈ కమాండ్ కాపీ చేసి మళ్ళీ నా పుట్టి పేజ్కి వస్తాను, ఎస్ఎస్హెచ్ పేజ్కి వస్తాను. ఎస్ఎస్హెచ్ పేజ్ ఇగో ఇక్కడ రన్ అవుతున్నది కదా, ఎస్ఎస్హెచ్ పేజ్కి వచ్చాను. అందరూ ఎస్ఎస్హెచ్ పేజ్కి వచ్చారా? కనిపిస్తున్నారు కదా అందరికీ ఎస్ఎస్హెచ్ పేజ్? 1 minute కౌశిక్, ఇంకా కనుక్కోలేదా? ఇప్పుడు కూడా కనిపించలేదా? Yes, sir. కనిపిస్తుంది sir. యా, సో ఇక్కడ నేను ఒక ఇది పేస్ట్ చేశాను, కమాండ్ పేస్ట్ చేశాను, యాప్ట్ గెట్ ఇన్స్టాల్ ఇంజినిక్స్ -y. ఓకే, సో అండ్ హైఫన్ someone has asked me a doubt that వాళ్ళు ఐఐటి భువనేశ్వర్ వెళ్ళారు, సో అక్కడ సేమ్ ఇదే అయింది. యా, సో మీరు ఆ అకౌంట్ వాడద్దు, ఇంకో అకౌంట్ వాడండి. ఓకేనా? 0 క్రెడిట్స్ అయిపోయాయంటే ఇంకా అవ్వదు మాక్సిమం నాకు తెలిసి. సో నేను ఆ కమాండ్ యాప్ట్ అంటే ఇంజినిక్స్ సర్వర్ కి కమాండ్ నేను కొట్టేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఇంజినిక్స్ సర్వర్. ఓకే, కమాండ్ ఏంటంటే యాప్ట్ గెట్ ఇన్స్టాల్ ఇంజినిక్స్ -y. ఇగో ఇది కమాండ్ నేను హైలైట్ చేశాను. ఈ కమాండ్ బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ చేశాను. కనిపిస్తున్నారు కదా అందరికీను? Yes, sir. యా, సో ఆ కమాండ్ నేను ఎంటర్ చేయగానే నాకు చాలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో చాలా డేటా చూపిస్తుంది, ఇదంతా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తుంది నాకు. ఇన్స్టాల్ అయ్యాక మీకు ఒక ప్రాసెస్ లో లాస్ట్ లో ఆగిపోతుంది, root@gc lab అని వచ్చి ఆగిపోతుంది మీకు. ఓకే, అంటే ఇంజినిక్స్ సర్వర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేసినట్టును. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంజినిక్స్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశాక ఏం చేయాలంటే మన ఇంజినిక్స్ సర్వర్ వర్క్ అవుతున్నదా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చెక్ చేసుకోవడానికి నా కమాండ్ ఏంటి? ps-aux grep inginix. ఓకే, ఇవి కమాండ్స్ మనం తయారు చేయలే, ఈ కమాండ్స్ లినక్స్ వాళ్ళు డిబిఎన్ వాళ్ళు ఇంజినిక్స్ వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఆ కమాండ్స్ మనం వాడుకోవాల్సిందే. ఈ కమాండ్ ఎందుకు వాడుతున్నారంటే తప్పదు. ఓకే, ఇప్పుడు లినక్స్ లోని లైక్ ls కమాండ్ దేనికి వాడతారు? మన ఫైల్స్ అన్ని ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడడానికి వాడతారు. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ఎస్ఎస్హెచ్ దీనికి వచ్చాను, ఎస్ఎస్హెచ్ పేజ్కి వచ్చాను, కమాండ్ పేస్ట్ చేశాను. కనిపిస్తున్నారు కదా అందరికీను? ps-aux grep inginix అని. సో ఎవ్రీబడి దేర్ విత్ మీ? నేను ఆగుతున్నాను, అందుకే నేను ఆగుతున్నాను, నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్ళట్లేదు, సో ఆగుతున్నాను. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఇంజినిక్స్ సర్వర్ కనబడుతున్నదా అంటే మన ఇంజినిక్స్ సర్వర్ పనిచేస్తున్నదా లేదో మనం చెక్ చేసుకుంటాము. వెబ్ సర్వర్ ఇది వెబ్ సర్వర్ మన వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ మీద మనం రన్ చేయబోతున్నాము. ఓకే,
సో నాకు ఇంజినెక్స్ సర్వర్ వర్క్ అవుతున్నది. ఇక్కడ నాకు కొంత డేటా వచ్చింది చూసారా, రూట్ తర్వాత 0.0 ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, 159.40 1640 SS 635 ఇంజినెక్స్ మాస్టర్ ప్రాసెస్ www డేటా ఇదంతా వస్తున్నదంటే నా ఇంజినెక్స్ సర్వర్ వర్క్ అవుతున్నది కరెక్ట్ గాను. ఓకే, దాని తర్వాత నేను ఏం చేసుకుంటానంటేను ఇప్పుడు నా దీనికి వెళ్తాను. ఇప్పుడు నేను నా SSH కూడా కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, SSH కనెక్ట్ చేసాక ఇప్పుడు లైక్ నౌ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ త్రూ IP అడ్రస్. ఇప్పుడు నేను IP అడ్రస్ ద్వారా నాది నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కిందసారి మీకు చూపించాను కదా, IP అడ్రస్ ఓపెన్ అవ్వలేదు బికాస్ మనం SSH ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటేను ఇప్పుడు ఈ IP అడ్రస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయబోతాను. IP అడ్రస్ మీకు కనిపిస్తున్నదా ఇక్కడ, ఎక్స్టర్నల్ IP అని, ఇది మీ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతున్నది, GC ల్యాబ్ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతున్నది. మీకు కనిపిస్తున్నదా అందరికి? మీ ఎక్స్టర్నల్ IP మీరు కాపీ చేసుకుంటారు. ఓకే, కాపీ చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ అదే రాస్తారు. ఓకే, HTTP ఇగో చూసారా, వెల్కమ్ టు ఇంజినెక్స్ అనే ఒక పేజ్ వచ్చింది, అంటే మీ సర్వర్ పనిచేస్తున్నది అని అర్థం. ఓకే, ఇది హోమ్ పేజ్. మీకు వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఐడియా ఉండుంటే వ్యాంప్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారా? వ్యాంప్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశాక లోకల్ హోస్ట్ అని కొడితేను వ్యాంప్ సర్వర్ హోమ్ పేజ్ వస్తుంది చూసారా, అలానే ఇది కూడాను ఇంజినెక్స్. ఓకే, ఇంజినెక్స్ సర్వర్ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ ఎక్స్టర్నల్ IP నేను కొడితే అది కనిపిస్తున్నది నాకు ఇప్పుడు, అంటే నా సర్వర్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. ఓకే, ఇంజినెక్స్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాను. అర్థమైందా అందరికి? అందరికి హోమ్ పేజ్ కనిపిస్తున్నదా వెల్కమ్ టు ఇంజినెక్స్ అని? సో కింద చూసారు కదా, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పేజ్ ద ఇంజినెక్స్ వెబ్ సర్వర్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ వర్కింగ్, ఫర్దర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ నా డాక్యుమెంటేషన్కి వస్తాను. డాక్యుమెంటేషన్కి వచ్చాక చెక్ మై ప్రోగ్రెస్ చేస్తాను. నా దగ్గర టైం లేదు, సో ఫాస్ట్ గా నేను చెప్తాను. చెక్ మై ప్రోగ్రెస్. సో చెక్ మై ప్రోగ్రెస్, ఇక్కడ నాకు టిక్ మార్క్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 50 అని అప్డేట్ అయిపోతుంది చూసారా, ఇక్కడ 50 out of 50 నాకు వచ్చింది డాక్యుమెంటేషన్ లో చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర. ఓకే, కనిపిస్తున్నదా అందరికి? చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర 50 out of 50 వచ్చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ విత్ G క్లౌడ్. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసామంటేనో మనము మాన్యువల్ గా చేసాము, కన్సోల్ ద్వారా చేసాము. అర్థమైందా? క్లౌడ్ కన్సోల్ వాడి మనం చేసాము ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు నేను అది డైరెక్ట్ గా కమాండ్స్ ద్వారా చేసేయచ్చు. అర్థమైందా? కమాండ్స్ ద్వారా ఎలా చేస్తానంటేను G క్లౌడ్ ఓపెన్ చేస్తా, క్లౌడ్ షెల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో క్లౌడ్ షెల్ ఎలా ఓపెన్ చేయడం అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా. టాప్ నావిగేషన్ బార్ లోని క్లౌడ్ షెల్ ఉంటుంది. ఈ ఐకాన్ కనిపిస్తున్నదా అందరికి? ఈ ఐకాన్, నా కర్సర్ ఉంది కదా, ఆ ఐకాన్, కర్సర్ ఉన్న దానిపైన ఐకాన్ కనిపిస్తున్నదా? ఈ ఐకాన్. ఓకే, దాని మీద నొక్కగానే నాకు కింద క్లౌడ్ షెల్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో క్లౌడ్ షెల్ కంటిన్యూ అని చేస్తాను, నా టెర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇది సింపులే. ఫస్ట్ యాక్టివిటీలో ఫస్ట్ దాంట్లో ఈ టూర్ లో కూడా మనం చేసాం కదా క్లౌడ్ షెల్ మీద వర్క్. G క్లౌడ్ ఆత్ లిస్ట్, తర్వాత G క్లౌడ్ కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అలాగా. సో ఇది పెద్ద కష్టం కాదు. నాది కనిపిస్తున్నది కదా, ఇప్పుడు టెర్మినల్ ఓపెన్ అయింది, క్లౌడ్ షెల్ ఓపెన్ అయింది. అందరికి కింద కనిపిస్తున్నదా? ఇక్కడ నేను కొన్ని కమాండ్స్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. G క్లౌడ్ ఆత్ లిస్ట్ అని. G క్లౌడ్ ఆత్ లిస్ట్ అంటే దేనికంటేనే ఎవరెవరు ఉన్నారో, ఆథెంటికేటెడ్ యూజర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో చూడడానికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకటే కనిపిస్తుంది, ఓన్లీ బికాస్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ అకౌంట్. దాని తర్వాత G క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయో చూడడానికి G క్లౌడ్ కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఒకటే రన్ అవుతున్నది, యువర్ యాక్టివ్ కాన్ఫిగరేషన్ నాకు చూపించాడు. దాని తర్వాత నేను కమాండ్స్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అన్నాను. డాక్యుమెంటేషన్ పేజ్కి వచ్చాను. డాక్యుమెంటేషన్ పేజ్ లో వాడు నాకు రాసాడు ఇన్ ద క్లౌడ్ షెల్. సో మీరు కూడా డాక్యుమెంటేషన్కి రండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో మై స్క్రీన్, ప్లీజ్ డు ఫాలో మై వర్డ్స్. Okay, in the cloud shell, create a new virtual machine instance from the command line using G cloud. ఇప్పుడు G
Gcloud ద్వారా నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక కమాండ్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. కమాండ్ నేను కాపీ చేసుకున్నా. Gcloud కంప్యూట్ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ GC Lab 2. ఇది నా నేమ్, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ GC Lab 2 అని. మిషన్ టైప్ ఉంది కదా N1. ఓకే, N1 స్టాండర్డ్ 2 మెషిన్ టైప్. మనం నార్మల్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు N1 సిరీస్ వాడి మెషిన్ టైప్ N1 స్టాండర్డ్ 2 అని వాడుకున్నాం కదా. ఆ N1 స్టాండర్డ్ 2 లోని 2 వర్చువల్ సిపియూస్ ఉండేవి, 7.5 GB ఉండేది. సో అలాంటి వర్చువల్ మెషిన్ నేను ఇంకోటి తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. తర్వాత జోన్ ఏంటి రాసాను, US సెంట్రల్ C అని రాసాను, సెంట్రల్ 1 C అని పెట్టుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు సపోజ్ B జోన్ లో కావాలనుకోండి, ఈ C బదులుగా నేను B పెట్టుకుంటాను అంతే. ఓకే, పెద్ద కష్టం కాదు. ఓకే, ఈ కమాండ్ నేను కాపీ చేసేసుకుని మళ్ళీ గూగుల్ క్లౌడ్ కన్సోల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి వచ్చేసాను. గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో క్లౌడ్ షెల్ కి వచ్చాను. గూగుల్ క్లౌడ్ షెల్ లో పేస్ట్ చేసా కమాండ్. పేస్ట్ చేసిన దాకా మీకు అర్థమైందా, కనిపిస్తున్నదా చెప్పండి. రెండు మీకు బాగానే ఉందా లేదా చెప్పండి. కనిపిస్తున్నదా? అందరికి కనిపిస్తున్నదా? Yes, sir. Now I am executing this command. ఈ కమాండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. మీరు కాస్త ఫాస్ట్ గా చేయండి ఇదంతాను, ఎందుకంటే చూసారా నాకు 7 minutes ఇంకా ఉంది. ఓకే, సో మీకు తయారవుతుంది వర్చువల్ మెషిన్. నేను గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి వచ్చాను. మళ్ళీ కిందన క్లౌడ్ షెల్ లో క్రియేటెడ్ అని కనిపిస్తున్నదా? నేను హైలైట్ చేస్తాను చూడండి, బ్లూ హైలైట్ చేస్తాను, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇగో క్రియేటెడ్ అని కనిపిస్తున్నదా బ్లూ కలర్ లోని? అందరికి కనిపిస్తున్నదా హైలైట్ చేసింది? యా. తర్వాత అంటే నా వర్చువల్ మెషిన్ తయారైపోయింది. మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే డాక్యుమెంటేషన్ కి వస్తాను. డాక్యుమెంటేషన్ కి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నాకు టిక్ మార్క్ వచ్చింది, అంటే నేను కంప్లీట్ చేసేసినట్టును ఇంకా. ఓకే, రైట్ సైడ్ చూసారా 100 out of 100 అని కనిపిస్తున్నది నాకు. సో ఫస్ట్ ది మనం ఏంటంటే మాన్యువల్ గా తయారు చేయడము, నెక్స్ట్ ఏంటంటే Gcloud ద్వారా తయారు చేయడము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటేను ఇప్పుడు SSH చేసుకుందాము. ఓకే, SSH చేసుకోవడం మీ ఇష్టము. సో SSH కూడా చేసేసుకుందాము. ఓకే, ఫైనలీ యూ కెన్ SSH ఇంటూ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. SSH దేనికంటేను ఇప్పుడు కిందన GC Lab 2 అని ఇన్స్టెన్స్ తయారు చేసుకున్నామా, ఆ ఇన్స్టెన్స్ IP ఎక్స్టర్నల్ IP ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, కనెక్ట్ అవ్వడానికి SSH చేసుకోవాలి నేను. SSH చేసుకున్నాక ఏం చేస్తానంటే చూపిస్తాను మీకు. అది కూడా మీరు కమాండ్ ద్వారానే చేసేయచ్చు. ఇగో Gcloud కంప్యూట్ SSH GC Lab Zone US Central C. ఈ కమాండ్ నేను కాపీ చేసుకుంటాను SSH చేసుకోవడానికి. కిందటిసారి మనం ఏం చేసామంటే SSH మీద నొక్కేమో, ఈసారి నొక్కకుండా డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ షెల్ లోనే చేసేస్తాను నేను SSH. ఓకే, క్లౌడ్ షెల్ కి వచ్చాను, ఆ కమాండ్ పేస్ట్ చేశాను. కనిపిస్తున్నది అందరికి? పేస్ట్ చేసిన దాకా కమాండ్. సో ఏం లేదు, కిందటిసారి నేను అంతా మాన్యువల్ గా చేశాను, ఈసారి అంతా టెర్మినల్ ద్వారా చేస్తున్నాను. ఓకే, కనిపిస్తున్నది కదా అందరికీను నేను కమాండ్ పేస్ట్ చేసిన కమాండ్? యా. సో నేను ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను. సో అక్కడ నన్ను అడుగుతున్నాడు డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అని. సంతోష్ కిందటిసారి అన్నాడు కదా ఎస్ నో అని ఇచ్చుకోవాలని. సో సపోజ్ మనం కంటిన్యూ చేయాలనుకోండి SSH కి, అప్పుడు క్యాపిటల్ Y అని ఇచ్చుకుంటారు. ఇక్కడ క్యాపిటల్ Y ఇచ్చుకుని ఎంటర్ నొక్కుతారు. ఓకే, తర్వాత ఏంటి అడుగుతుందంటే జనరేటింగ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ RSA కీ పేర్, అంటే కీ పేర్ అడుగుతున్నాను నాకు. పాస్ ఫ్రేజ్ ఏమైనా మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు, ఎంటర్ చేయకపోవచ్చు. అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేస్తామంటేను, మీరు అక్కడ ఏం టైప్ చేసినా మీకు కనబడదు. ఓకే, సపోజ్ నేను అక్కడ ఏమి ఎంటీ అనే సపోజ్ నా నేమ్ టైప్ చేసుకున్నా మీకు కనబడదు. కానీ ఏం చేయాలంటే మీరు దాన్ని అక్కడ ఏమీ చేయొద్దు, జస్ట్ ఎంటర్ బటన్ నొక్కేయండి. ఎంటర్ నొక్కుతారు, తర్వాత వాడు అదే పాస్ ఫ్రేజ్ ఎంటర్ చేయమంటాడు, మళ్ళీ ఎంటర్ నొక్కుతారు. నా పాస్ ఫ్రేజ్ తయారైపోయింది. ఓకే, నా పాస్ ఫ్రేజ్ తయారైపోయింది.
మిమ్మల్ని అక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమంటాడు, కానీ మీరు అక్కడ ఏం టైప్ చేస్తే మీకు అక్కడ కనబడదు, అక్కడ టైప్ అవుతున్నది. సో డోంట్ ఫీల్ దట్ మీరు టైప్ చేసింది అక్కడ కనబడట్లేదు అని అనుకోవద్దు, అక్కడ జస్ట్ ఎంటర్ నొక్కేయండి. ఓకే, పాస్వర్డ్స్ ఏమి ఇచ్చుకోదు, టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి. తర్వాత ఎంటర్ ద సేమ్ పాస్వర్డ్స్ అడుగుతాడు, మళ్ళీ అక్కడ ఎంటర్ నొక్కేయండి. దాని తర్వాత మీకు ఒక కీ జనరేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే మీరు SSL చేసుకున్నట్టు అర్థం. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిట్ అని నొక్కుతారు. ఓకే, ఎగ్జిట్ అని టైప్ చేస్తారు. అందరికీ కనబడుతున్నదా నేను ఎగ్జిట్ టైప్ చేసినట్టు? యా, ఎగ్జిట్ అని నొక్కాను, నా కనెక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, దాని తర్వాత ఫాస్ట్ గా క్విజ్ ఎంటర్ చేసేద్దాము. క్విజ్ లోని త్రూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ డాక్యుమెంటేషన్ లోకి వచ్చాను. డాక్యుమెంటేషన్ లో టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ గూగుల్ క్లౌడ్ బై టేకింగ్ అవర్ క్విజ్. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్. ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి చెక్ బాక్సెస్ ఉండేటప్పుడు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయని అర్థం. దీని బదులుగా సర్కిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రేడియో బటన్స్, సింగిల్ ఉంటుంది అని అర్థం. తర్వాత వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, వర్చువల్ ఇన్స్టెన్స్, VM ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు కంప్యూటర్ ఇంజిన్ లోని. సో మనం కంప్యూటర్ ఇంజిన్ లోనైనా కదా క్రియేట్ చేసింది, వెబ్ కన్సోల్ ద్వారా అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే G Cloud కమాండ్ లైన్ టూల్. G Cloud కమాండ్ లైన్ టూల్ ఏంటి మనకి, క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, సో సబ్మిట్ నొక్కుతా, సబ్మిట్ చేస్తా. ఓకే, కనబడుతున్నది కదా అందరికీను. సో మనం వర్చువల్ మెషిన్స్ టూ టైప్స్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ ఇంజిన్ లో 2 టైప్స్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్ కన్సోల్ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే అంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వాడైనా తయారు చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కమాండ్స్ రాసైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ థింగ్స్ ఇవేమీ కాంప్లికేటెడ్ కాదు, చాలా సింపుల్. ఓకే, సో సబ్మిట్ చేసాను, ఈ 2 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేసేసా. ఓకే, నాదంతా కోర్స్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా. సో నేను ఎండ్ ల్యాబ్ చేసేస్తాను. తర్వాత నాకు you can ensure whether you have completed all the tasks or not with by seeing the right side you can find 100 out of 100. It is showing the meter whether you have completed all the tasks or not. Okay, సపోజ్ వన్ మోర్ థింగ్, సపోజ్ మీకు ఒకవేళ కంప్లీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, 50 నుంచి 20 అనే నొక్కే కనిపించింది అనుకోండి, ఇక్కడ చెక్ మై ప్రోగ్రెస్ అని కనబడుతున్నది అందరికి. yeah Kaushik, yeah, you may get a hint or చెక్ okay hint వస్తుంది. సో చెక్ మై ప్రోగ్రెస్ అనే నొక్కితే మనము ఏమొస్తుందంటే పైనుంచి ఒక పాపప్ వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ గివ్ అ సజెషన్, మీది ఎందుకు కంప్లీట్ అవ్వలేదనే సజెషన్ పైనుంచి కనిపిస్తుంది. సో అలా ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ ఎండ్ మై ల్యాబ్. ఓకే, సో ఇదంతా కంప్లీట్ అయ్యాక 100 మార్క్స్ వచ్చాకనే మీరు ఎండ్ చేయండి. తర్వాత ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ గా అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ పెట్టాకే ఎండ్ ల్యాబ్ చేయండి. ఓకే, ఎండ్ ల్యాబ్ చేసేస్తాను నేను ఇంకా. సో సీ దట్ ఆ 40 minutes ముందు మీరు ఎండ్ ల్యాబ్ చేస్తున్నట్టును, అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఇచ్చుకోండి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ స్టార్స్ ఇచ్చుకున్నాను. కొంతమంది ఇది కూడా డౌట్స్ అడుగుతున్నారు, ఏంటంటేను నాకు ఫుల్ గా స్టార్స్ ఇవ్వడానికి లేదు, ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదని. మీరు ఇక్కడ స్టార్స్ ఇస్తేనే ఆ సబ్మిట్ బటన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. స్టార్స్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, కమెంట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఓకే, సబ్మిట్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ రివ్యూయింగ్ దిస్ ల్యాబ్. అంటే నేను ఈ ల్యాబ్ కంప్లీట్ చేస్తాను. సో నా ల్యాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయాక ఏంటి కనిపిస్తుంది అంటే క్రియేటింగ్ ఏ వర్చువల్ మెషిన్, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ టిక్ మార్క్ వస్తుంది. అందరికీ కనబడుతున్నదా? yes Kaushik, యా, సో నేను ఒక క్వెస్ట్ చేశాను, అలాగే ఈ క్వెస్ట్ లోని చాలా ఉన్నాయి. ఏ టూర్ ఆఫ్ క్విక్ ల్యాబ్స్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్, క్రియేటింగ్ ఏ వర్చువల్ మెషిన్. వర్చువల్ మెషిన్ మనం ఇప్పుడు డీబిఎన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, విండోస్ వర్చువల్ మెషిన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. చూసుకోండి, ఇక్కడ ఆర్లు ఉన్నాయి, ఈ రెండిట్లోంచి ఏదో ఒకటే చేయండి, మీ ఇష్టం. మీకు టైం ఉండి 2 చేయాలనుకుంటే కూడా 2 చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం వెబ్ సర్వర్ మీద చెప్పాను కదా, నేను వర్చువల్ మెషిన్ మీద మనం డీబిఎన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లినక్స్ లో ఒక ఫ్లేవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీ సర్వర్ పైన. అంటే సర్వర్ అంటే ఏం కాదు, సపోజ్ వర్చువల్ ల్యాప్టాప్ అనుకోండి, మీరు ప్రస్తుతానికి హై కాన్ఫిగరేషన్ ల్యాప్టాప్ అనుకోండి. ఈ మీరు తయారు
వర్చువల్. మళ్ళీ వర్చువల్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, రియల్ వర్చువల్. రియల్ అంటే మీ ఎదురుగా నిజంగా ఏమైనా ఉంటే అది రియల్. వర్చువల్ అంటేనో ఊహించుకోండి మీరు ఒకటి తయారు చేసుకున్నట్టునో. సో సో వర్చువల్ ల్యాప్టాప్ లో మీరు విండోస్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఆర్ యాక్టివిటీలోని అది చేసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ జీ క్లౌడ్ షెల్ అండ్ జీ క్లౌడ్. సేమ్ ఇది కూడా అలానే ఉంటుంది, ఏమీ ఉండవు డిఫరెంట్ గాను. కమాండ్స్ మారితే ఇదంతా అంటే డిఫరెంట్ కోర్సెస్, క్వెస్ట్. ఈ క్వెస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వెస్ట్ ఎలా చేయాలో చూపించాం కదా, వర్చువల్ మిషన్ ఎలా చేయాలో. ఈ క్వెస్ట్ మీరు చేయాలి. గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్లౌడ్ షెల్ అండ్ జీ క్లౌడ్, క్యూబర్నిటీస్. ఇవి జస్ట్ నేను రఫ్ ఐడియాస్ ఇచ్చేస్తాను. సంతోష్, నువ్వు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి వెళ్ళిపోతావు, నెక్స్ట్ కోర్స్కి. ఇది నేను రఫ్ ఐడియా ఇచ్చేసి. ఓకే, ఓకే. అయితే నెక్స్ట్ కోర్స్ కి రేపే ఎల్లుండే వెళ్దాం మనం. సో నేను మిగతా బేసిక్స్ చెప్పేస్తాను. ఇవి కమాండ్స్ మీ అంతటి మీరు చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్లౌడ్ షెల్ అండ్ జీ క్లౌడ్. గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్లౌడ్ షెల్ అండ్ జీ క్లౌడ్ లో ఏముంటుందంటేనో, ఇప్పుడు చూసారా మనము క్లౌడ్ షెల్ లో ఏం కమాండ్ రాస్తున్నా స్టార్టింగ్ లోని జీ క్లౌడ్ అని రాస్తాము. జీ క్లౌడ్ కంప్యూట్. దాని తర్వాత ఏంటి రాస్తాము, మన వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. సో నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. నాకు కూడా కరెక్ట్ గా కమాండ్ గుర్తులేదు, బట్ అర్థం చేసుకోండి, కమాండ్ సింపుల్ గా ఉంటాయి. సో కమాండ్స్ లో జీ క్లౌడ్ కంప్యూట్. నేను వర్చువల్ మెషిన్ తయారు చేయబోతున్నాను. వర్చువల్ మెషిన్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది, కంప్యూట్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. సో కంప్యూట్ రాస్తాను. నా ఇన్స్టెన్స్ కనిపిస్తున్నది కదా నోట్ ప్యాడ్ అందరికి. యా, జీ క్లౌడ్ కంప్యూట్. నా ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ రాసుకుంటాను, జీసీ ల్యాబ్. ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ రాసుకుని మైనస్ హైఫన్. అది మైనస్ అంటే నేను నార్మల్ గా అంటున్నాను, అది హైఫన్. ఓకే, మెషిన్ టైప్ అని ఉంటుంది. అది నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు, అంటే జస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను చెప్తున్నాను. N1 తర్వాత స్టాండర్డ్ అనేదో ఉంటుంది. ఐ డోంట్ రిమెంబర్, అగైన్ ఐఎమ్ సెయింగ్, సో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద కమాండ్. మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని, ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత మెషిన్ టైప్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత స్టాండర్డ్, అది ఏ మెషిన్ టైప్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత స్టాండర్డ్ సపోజ్ 1 ఏదో ఉంది అనుకోండి. దాని తర్వాత జోన్ మైనస్ జోన్ హైఫన్ జోన్ US central 1. సో జోన్ ఇగో ఇది. సో కమాండ్ ఇగో ఇలాగ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత మెషిన్ టైప్ ఉంటుంది, తర్వాత జోన్ ఉంటుంది. ఓకే, కమాండ్స్ పెద్ద కష్టం కాదు. ప్రతి కమాండ్ లోని మళ్ళీ మీరు క్లౌడ్ షెల్ లో రాసే ప్రతి కమాండ్ ముందు ఆల్మోస్ట్ జీ క్లౌడ్ అని ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఈ క్వెస్ట్ లోని మీరు జీ క్లౌడ్, మీ క్లౌడ్ షెల్ గురించి, జీ క్లౌడ్ గురించి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో క్యూబర్నిటీస్ అంటే మీకు నేను జస్ట్ రఫ్ ఐడియా ఇస్తున్నాను. మీరు రఫ్ ఐడియా ఇస్తే మీరు చూసుకోండి, మీరు ప్రతిదీ చూసుకోండి. అందులో క్యూబర్నిటీస్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. క్యూబర్నిటీస్ అంటేను, సపోజ్ మీరు ఒక హై ఎండ్ అప్లికేషన్ రన్ అనుకోండి, మీకు ఒక వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్ తో పని అక్కడ జరగట్లేదు. సో యూ నీడ్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఇంజిన్స్. సో మీకు ఒక క్లస్టర్ కావాలి. అక్కడ క్లస్టర్ కావాలంటే క్లస్టర్ లో, సో ఒక క్లస్టర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేస్తా. క్లస్టర్ అంటే ఏంటి, ఏ గ్రూప్ సంథింగ్. సపోజ్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్, సో ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ అంటారు, అంటే గొర్రెల మంద సింపుల్ గా చెప్పాలంటేనా. సో షీప్స్ ఉంటాయా, షీప్ గ్రూప్ ని ఫ్లాక్ అంటారు. అలానే క్లస్టర్ కూడాను ఇది క్లస్టర్ అంటారు. సో క్లస్టర్ లో మీరు ఏ గ్రూప్, ఓకే, ఈ క్లస్టర్ లోనే బోల్డ్ అండ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయి. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ VMs. సో ఈ గ్రూప్ లోనే ఒకటి మాస్టర్ ఉంటుంది, మిగతా అంతా ఏముంటాయి అంటేనో నోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మాస్టర్, సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. స్లేవ్ నోడ్స్ అంటేనో ఈ మాస్టర్ ఎలా చెప్తాయో అలా వింటాయి. ఓకే,
సో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ నోడ్స్ క్లస్టర్ అంటేనో. ఓకే, ఆ క్లస్టర్స్ ని తయారు చేసుకోవడం మీ క్యూబర్నిటీస్ లోనే. అంటే సపోజ్ మీరు హై అండ్ ఏమైనా అప్లికేషన్ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏ ఒక్క నోడ్ ఫెయిల్ అయిపోయినానో ఏంటవుతుందంటే వెంటనే ఆ క్లస్టర్ లోంచి ఇంకో అప్లికేషన్ తగులుకుంటుంది, ఇంకో వర్చువల్ మెషిన్ తగులుకుంటుంది, దాని పని చేస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది. సో అది మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే క్యూబర్నిటీస్ ద్వారా అచీవ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూబర్నిటీస్ మీరు చూసుకోండి, అన్ని అందులో సింపుల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఏం లేదు guys, ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, కంపెనీలో ఏంటుంటాడు, కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు, ఆ కంపెనీకి మేనేజర్ ఒకరు ఉంటారు, మేనేజర్ కింద మీకు చాలా మంది వర్క్ చేస్తారనమాట. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి క్యూబర్నిటీస్ లోపల ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు అనమాట. అర్థమైంది? మనం ఓన్లీ ఆ మేనేజర్తోనే కాంటాక్ట్ చేస్తాం. కింద ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నా అది మనకు సంబంధం లేదు, వాడు చూసుకుంటాడు మేనేజర్ అనేవాడు. క్యూబర్నిటీస్ కూడా సేమ్ అదే ఫాలో అవుతుంది అనమాట. మనం క్రియేట్ చేస్తాం, మేనేజర్తో మాట్లాడతాం, మేనేజర్ మిగతా నోట్స్ ఉంటాయి కదా విఎం ఇన్స్టెన్సెస్, వాటితో వర్క్ చేపిస్తాడు అనమాట మేనేజర్. మనకు కావాల్సిన ఫైల్ అండ్ ఇన్పుట్ అనేది మనకి ఇస్తాడు, వాడు క్రియేట్ చేసిన వాడికి ఇస్తాడు. సో అదే ఇలానే ఉంటుంది, కంపెనీలానే ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు ఒకసారి చదవండి, అది మీకు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇలిస్ట్రేట్ చేస్తాడు వాడు ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు ఒకసారి డాక్యుమెంటేషన్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. యా, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ బ్యాలెన్సర్స్ అండ్ హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. సపోజ్ మీ దానిపైన చాలా ఎక్కువ నెట్వర్క్ పడిపోతున్నా, అంటే చాలా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ రిక్వెస్ట్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి అనుకోండి మీ వెబ్ సర్వర్ పైన, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటేను నెట్వర్క్ అండ్ హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ వాడి, అంటే మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, నెట్వర్క్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ డౌట్స్ రావచ్చు. నెట్వర్క్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఐపీస్ ద్వారా వచ్చారనుకోండి, ఐపీస్ ద్వారా పోర్ట్స్ ద్వారా వచ్చారనుకోండి, ట్రాఫిక్ ద్వారా వచ్చారనుకోండి, దాన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది. హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏం చేస్తారంటే మీరు హెచ్టిటిపి ఇంకా హెచ్టిటిపిఎస్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా వచ్చారనుకోండి, మీరు సపోజ్ ట్రాఫిక్ ఇచ్చారనుకోండి, రిక్వెస్ట్ పెట్టారనుకోండి మీ వెబ్ సర్వర్ కి, అది హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఇచ్చేస్తాయి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అంటే ఏం లేదు, సపోజ్ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డే నాడు చాలా మంది దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు, ఒకేసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సర్వర్ డౌన్ అయిపోతున్నప్పుడు మనం క్యూబర్నిటీస్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, వేరేవి అందుకోవడానికి. బట్ క్యూబర్నిటీస్ కూడాను లైక్ క్యూబర్నిటీస్ వాడకుండా మనం ఇంకోటి చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు అంటే వచ్చే లోడ్ ఒకే సర్వర్ మీద పడకుండాను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసుకోవచ్చు వర్క్. సపోజ్ ఆగ్మెంటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆగ్మెంటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ యాక్చువల్గా అయితే ఫ్రాంక్గా మన జిఎంఆర్ఐటీలో ఒకళ్ళే చేస్తారు. బట్ అదే సపోజ్ టీం అంతా కలిసి చేశారనుకోండి, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, వర్క్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో అది మనం ఎలా చేయొచ్చు, టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే నెట్వర్క్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ద్వారా చెయ్యొచ్చు. అర్థమైందా? సో లోడ్ ఒకరి మీద పడకుండా బ్యాలెన్స్ చేయడము అంటే రిక్వెస్ట్ ఒకేసారి సర్వర్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటేను బ్యాలెన్స్ చేసేస్తాం ఆ రిక్వెస్ట్ని. క్యూబర్నిటీస్ లోని డిఫరెంట్ నోడ్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని నోడ్స్ మధ్యన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాం మనం. ఓకే, లాస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్. ఇది ఛాలెంజ్ ల్యాబ్, ఇది కంప్లీట్ చేస్తేనే మీకు బ్యాడ్జ్ వస్తుంది. కరెక్ట్ గాను జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ చేయండి, ఇందులో కష్టంగా ఏముండదు. ఏంటంటే జస్ట్ మీరు జోన్స్ మార్చుకోవాలి, వాడు ఇచ్చిన ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవ్వండి, మీకు నచ్చినట్టు మీరు చెయ్యొద్దు. ఓకే, వాడు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూపిస్తాను నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు. సో వాడు ఏమంటాడంటేనో వాడు చెప్పేస్తాడు ఇందులోని నేను మీది ఏమేమి టెస్ట్ చేయబోతున్నాను అని చెప్పేస్తాడు. క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, క్రియేట్ ఏ 3 node క్యూబర్నిటీస్ క్లస్టర్ అండ్ క్రియేట్ అన్ హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని చెప్తాడు. హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన వన్నెట్ వాటి మీదే అడుగుతాడు. అర్థమైందా? మనం చేసిన క్వెస్ట్ మీదే అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. కానీ సపోజ్ మీకు ఒకవేళ కమాండ్స్ కూడా ఏం గుర్తులేదు అనుకోండి, ఇబ్బంది ఏం పడక్కర్లేదు మీరు. ఓకే, ఏం చేస్తారంటేనో వేరే ట్యాబ్ లోనే ఎక్కడైనా క్విక్ ల్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఉంచండి. వేరే ట్యాబ్ నాది కనిపిస్తున్నదా అంతానా? క్విక్ ల్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకో ట్యాబ్కి వస్తున్నాను నేను. ఇంకో ట్యాబ్ లో ఏం చేస్తానంటే ఆ కోర్స్ ఓపెన్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఉంచుకుంటాను, అంటే డాక్యుమెంటేషన్ అంతా రెడీగా పెట్టుకుని ఉంచుకుంటున్నాను నేను, సో దట్ నాకు కమాండ్స్ ఏమీనో ఇది ఇవ్వకుండాను ఉంటాను అని. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇప్పటిదాకా చేసిన డాక్యుమెంటేషన్ అంతా మీరు పక్కన పెట్టుకోండి, పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేసుకుని పెట్టుకోండి డాక్యుమెంటేషన్ అంతటి నేను. సో అక్కడ కమాండ్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ కమాండ్స్ బట్టి ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, సో
మీరు అది చెయ్యండి. నెక్స్ట్ వాడు మీకు ఛాలెంజెస్ ఇస్తాడు. అంటే వాడు ఏమంటాడంటే వాడికి కావాల్సినట్టు మీరు చేయాలి. మనం ఇప్పుడు నార్మల్ గా చదువుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేసాము, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ జీసీ ల్యాబ్ అని ఇచ్చాను మనం. కానీ వాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ న్యూక్లియస్ జంప్ హోస్ట్ అని ఇస్తున్నాడు. దాని తర్వాత మనం నార్మల్ గా చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎలా చేసామంటేనో మెషిన్ టైప్ N1 సిరీస్ వాడేమో. N1 సిరీస్ లో ఏం మెషిన్ టైప్ వాడేమో, స్టాండర్డ్ వాడేమో. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు, నాకు F1 మైక్రో కావాలి అంటున్నాడు. దాని తర్వాత డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ టైప్ డిబిఎన్ లినక్స్ వాడండి. తర్వాత క్రియేట్ చేసేయండి ఇన్స్టెన్స్. క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ చెక్ మై ప్రోగ్రెస్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ మీకు మార్క్స్ పడతాయి. అర్థమైందా? మార్క్స్ పడతాయి. ఇక్కడ టిక్ మార్క్ వస్తుంది. ఓకే. దాని తర్వాత క్యూబర్నెటీస్ క్లస్టర్ వాడు తయారు చేయమంటున్నారు. మీరు ఇంకో ట్యాబ్ లో క్యూబర్నెటీస్ ఓపెన్ చేసుకుని పెట్టుకొని ఉంచండి. దాని తర్వాత క్రియేట్ ఏ క్లస్టర్, ఇక్కడ వాడు ఇచ్చేది జాగ్రత్తగాను. సో చూసుకోండి, మీరు జోన్ మార్చాలి. వాడికి యుఎస్ ఈస్ట్ 1 జోన్ లో కావాలి, ఈస్ట్ 1 బి జోన్ లో కావాలి. సో జోన్ ఇచ్చుకోండి. దాని తర్వాత డాకర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, డాకర్ కంటైనర్. ఓకే. డాకర్ కంటైనర్ అంటేనో అక్కడ మీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. డాకర్స్ లో మీరు మీ అప్లికేషన్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ మీరు క్యూబర్నెటీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి. డాకర్ లోని వాడు ఏదో శాంపుల్ డాకర్ చేత శాంపుల్ డాకర్ ఇచ్చి శాంపుల్ లింక్ ఇచ్చి మీ చేత చేపించేస్తాడు. కానీ మీరు వాడుకునేటప్పుడు, మీరు క్యూబర్నెటీస్ చేసేటప్పుడు ఇగో ఈ డాకర్ వాడండి. ఓకే. వాడు స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు, ఈ డాకరే వాడండి. ఓకే. దాని తర్వాత ఎక్స్పోజ్ ద యాప్ ఆన్ పోర్ట్ అని అంటాడు. సో మీకు డాక్యుమెంటేషన్ లో ఉంటుంది, ఈ క్యూబర్నెటీస్ ని ఎక్స్పోజ్ ఎలా చేయాలి అని ఉంటుంది. ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు, తర్వాత ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేసుకుంటారు. దాని తర్వాత మనం చదువుకున్న కోర్సులోని నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ గురించి చదివాము, హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ గురించి చదివాము. కానీ వాడు ఛాలెంజ్ ల్యాబ్ లోని మనకి ఓన్లీ హెచ్టిటిపి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ గురించి ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాడు. వాడు మనకి ప్రతిదీ ఇచ్చేస్తాడు, డాక్యుమెంటేషన్ లో కూడా ప్రతిదీ ఉంటుంది. సో మీరు కమాండ్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పేస్ట్ అక్కడి నుంచి కాపీ చేసి క్లిప్ బోర్డ్ లో కాపీ అవుతుంది కదా, కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఓకే. సో ఇక్కడ చెక్ మై ప్రోగ్రెస్ చేస్తారు. ఇక్కడ కొంచెం టైం పడుతుంది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కి, గాబరా పడద్దు. ఓకే. సపోజ్ మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రాలేదనుకోండి, ఇందులోని గాబరా పడద్దు. ఒక 5 minutes వరకు వెయిట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతుంది. బట్ ఎర్రర్స్ ఏం రాకుండా చేసుకోండి. ఓకే. జాగ్రత్తగా చేయండి. డౌట్స్ ఏమైనా వస్తే, ఇంకోటి ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇవాళ నుంచి మేము బ్యాచెస్ గా డివైడ్ చేసేబోతున్నాము. ఓకే. నేను ఒక బ్యాచ్ హ్యాండిల్ చేస్తాను, సంతోష్ ఒక బ్యాచ్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు, జూహి అండ్ వినయ్ ఒక బ్యాచ్ హ్యాండిల్ చేస్తారు, సాయి తేజ ఒక బ్యాచ్, సాయి కిరణ్ ఒక బ్యాచ్, వెంకటేష్ ఒక బ్యాచ్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఓకే. సో మీకు ఇంకో వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. బ్యాచ్ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లోని 14 to 15 members ఉంటారు. సో మీరందరూ కలిసి చేయాలి. మీతో పాటు నేను ఉంటాను. ఓకే. 15 members ఆల్మోస్ట్ ఉంటాం ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోని. అర్థమైందా? సో అది మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చినా, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చినా మీరు అక్కడ ఆ గ్రూప్ లో చెప్పుకోండి, మీ చేత చేపించేస్తాము. తర్వాత ఈ 6 quests అయిపోతే బ్యాక్ వస్తా. నో కౌశిక్, 6 parts in 1 question. అదే 6 parts. ఈ 6 parts అయిపోతేను ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ నేను ఛాలెంజ్ ల్యాబ్ ఇంకా చేయలేదు, అందుకే నాకు ఇక్కడ టిక్ మార్క్ రాలే. ఛాలెంజ్ ల్యాబ్ మీరు చేస్తారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మన బ్యాడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఇగో ఇక్కడ ఇలాగా ఈ బ్యాడ్జ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతము అది డిమ్ గా ఉంది కదా, సో నాకు అప్పుడు బ్యాడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ బ్యాడ్జ్ మీరు లింక్డ్ఇన్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చూపిస్తా. యా, అందరూ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి, మంచిది లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తే. ఓకే. సో ఆ బ్యాడ్జ్ మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బ్యాడ్జ్ తో పాటును మీకు ఇంకేంటంటేనో గుడీస్ కూడా వస్తాయి. కానీ ఈ 6 quests కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవాళ నేను ఓన్లీ పార్ట్స్ చూపించాను, ఒక్కొక్క క్వెస్ట్ లోని మళ్ళీ 4 to 5 parts ఉంటాయి. ఓకే. సో మీరు అవన్నీ కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీకు గుడీస్ వస్తాయి. నావిగేషన్ చెప్తాం, మీరు భయపడకండి. నావిగేషన్ ఎలా వెళ్ళాలి క్వెస్ట్కి అవన్నీ నావిగేషన్స్ చెప్తాను నేను. ఓకేనా? ఈ లింక్డ్ఇన్ అయ్యాక నేను చెప్తా. ఓకే. నావిగేషన్ ఎలా వెళ్ళాలి అవన్నీ. ఇగో ఇక్కడ నేను లింక్డ్ఇన్ లో నా బ్యాడ్జ్ యాడ్ చేసుకున్నాను, లైసెన్సెస్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ లోనే గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అనే. ఎక్కడైనా మీకు గూగుల్ది కనిపించింది అనుకోండి, చాలా మంచిది. ఎవరైనా మీకు లైక్ యుల్ బి హ్యావింగ్ ఎ వాల్యూ.
సో మీ మీ అడ్డదిడ్డమైనవి ఇవి పెట్టుకోకుండాను సర్టిఫికేషన్స్ అలాంటివి పెట్టుకోకుండా నీటివి మంచివి పెట్టుకోండి. ఎన్పిటిఈఎల్, గూగుల్ అలాంటి మంచి మంచి మంచివి కనబడ్డాయి అనుకోండి, బాగుంటుంది. మీ ప్రొఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరూ చూస్తారు. ఓకే, లింక్డ్ఇన్ లోని రిక్రూటర్స్ చూసే మేము మీ లైక్ దిల్ బి కాంటాక్టింగ్ యూ, దిల్ బి డూయింగ్. ఓకేనా? సో అది. So I'll stop sharing my screen. Santosh, you please start sharing your screen and show them navigation and also badges. So few more minutes, guys. Okay. Yeah, I have stopped sharing the screen. You can carry on. Guys, I'm sharing one link. Please click on that link. Sir, ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి. Presenting option. కనిపిస్తుందా? Yes, sir. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? చూడండి, మీరు అక్కడ ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ సిలబస్ అని. మరి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ల్యాబ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి. ఇది మీరు స్టోర్ చేసుకోండి మీ పీసీస్లో. ఓకేనా? సేవ్ చేసుకోండి ఎక్కడో దగ్గర లింక్. చూడండి, ఇక్కడ మీకు స్క్రోల్ చేస్తే కింద మీకు ట్రాక్ 1 క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాక్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మేము కౌశిక్ అనే చెప్పేది మీకు ఏంటంటే, ఇది స్కిల్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ వన్, గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అండ్ క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ క్లౌడ్ రిసోర్స్. ఇందులో ఒకటి చెప్పాడు మీకు, ఈ క్వెస్ట్లో ఒక క్వెస్ట్ చెప్పాడు. ఏంటి? విఎం ఇన్స్టెన్స్ ఒకటే చెప్పాడు ప్రాక్టికల్గా, మిగతావని అలా అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ దానికి అలా ఇది ఫస్ట్ క్లిక్ చేయండి. మీరు అలాగా ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి. కనిపిస్తుందా మీకు? గెటింగ్ స్టార్టెడ్ కనబడుతుందా? గెటింగ్ స్టార్టెడ్ క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, sir. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్రోల్ అవ్వండి. జాయిన్ టు ఎన్రోల్ అంటే ఫస్ట్ సైన్ ఇన్ అయ్యాక మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అయిపోండి. సైన్ ఇన్ అయ్యాక ఎన్రోల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ ఇది మొత్తం మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఇంకోటి ఇక్కడ ఇప్పుడు కౌశిక్ అనే చెప్పింది ఏం చెప్పాడు? ఓన్లీ వర్చువల్ మిషన్ ఒకటే చెప్పాడు. అర్థమైందా? మీరు మిగతావి ఇవన్నీ చేసేస్తాడు. ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ దానికి ఈ ట్రాక్ మీకు కంప్లీట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ ట్రాక్లో 1 క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఏది? ఈ స్కిల్ బ్యాచ్ మీకు వచ్చేసింది ఫస్ట్ది. ఇది మీకు అయిపోయింది అనుకోండి, మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తారు, మీకు బ్యాచ్ వచ్చేసింది, లింక్డ్ఇన్లో షేర్ చేసుకున్నారు. సెకండ్ టైం మళ్ళీ మీరు ఇంకో రావాలనుకోండి, మళ్ళీ లింక్ ఓపెన్ చేసి కిందకి స్క్రోల్ చేసి దీని మీద ఇంకోటి న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి మళ్ళీ. అర్థమైందా? ఇలానే వెళ్ళండి. ఓకేనా? మీరు ఇలానే ప్రాసెస్ చేయండి, అప్పుడే మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏంటని. మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు? ఇది ఫస్ట్ ట్రాక్లో సెకండ్ క్వెస్ట్లో మీకు మళ్ళీ చాలా క్వెస్ట్లు ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ క్వెస్ట్లే. సో మళ్ళీ మీరు ఎన్రోల్ కొడతారు. ఈ ట్రాక్లో ఈ క్వెస్ట్కి సెకండ్ క్వెస్ట్కి ఎన్రోల్ అండ్ క్రియేట్ క్లిక్ చేసి మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి. సో ఇది మొత్తం సిలబస్ మీరు అలాగా ఒక్కొక్కటి క్లిక్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇక్కడ నుంచే వెళ్ళండి. ఇక్కడ నుంచే మీరు క్విక్ ల్యాబ్స్కి నావిగేట్ అయ్యి క్విక్ ల్యాబ్స్లో సైన్ ఇన్ అవ్వండి. అర్థమైంది? అందరికీ క్లియరేగా? అందరికీ క్లియరేనా? Yes, sir. సో మీరు అలానే వెళ్ళండి, ఆ నావిగేషన్సే యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో మేము కూడా కొన్ని ఎక్స్ట్రాగా చేసామన్నమాట. అంతెందుకు, నేనే స్టార్టింగ్లో మా ఫెసిలిటేటర్స్ మాకు చెప్పేటప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రా ఒకటి చేసేసాను. అర్థమైందా? సో తర్వాత వాళ్ళు నాకు నావిగేషన్ చెప్పారు. సో నేను కూడా మేమందరం మా డిఎస్సి వాళ్ళందరం ఈ నావిగేషన్సే యూజ్ చేస్తాం. మీరు కూడా సేమ్ ఇలానే నావిగేట్ అవ్వండి, అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో ఇది సెకండ్ ట్రాక్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ ట్రాక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సెకండ్ ట్రాక్ వస్తుంది. సో మీరు December 11 లోపల ఈ 6 స్కిల్ బ్యాచెస్ వచ్చేసాయి అనుకోండి, మీకు October 11. హలో ఏంటి? October 11 రా. అదే October 11, సారీ, October 11 లోపల మీరు ఇదంతా క్లియర్ చేసేయాలి, ఈ 6 బ్యాచెస్ అనేవి. అప్పుడే మీకు మేము చెప్పిన గుడీస్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి. వాళ్ళు మేబీ
అడుగుతున్నారు అంటే మేము ఫెసిలిటేటర్స్ ఉన్నాం కదా, మేము వాళ్ళతో చాట్ చేస్తామన్నమాట మెయిన్ డిఎస్సి లీడ్స్తో. అంటే కౌశిక్ అనే వాళ్ళందరికీ ఒక డిఎస్సి లీడ్ ఉంటాడనమాట. అతను ఇవన్నీ మేనేజ్ చేస్తారనమాట ఇండియా మొత్తానికి. సో మేము అతనితో చాట్ చేస్తే అతను చెప్తాను ఎక్స్టెండ్ చేస్తే చేయొచ్చు. అక్టోబర్ 11 కాకుండా కొద్దిగా డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే చేయొచ్చు, లేదంటే లేదనమాట. మీరు దాని మీద ఆధారం పడకుండా మీరు అక్టోబర్ 11 కల్లా కంప్లీట్ చేసేయండి, బెటర్ అది. అర్థమైందా? అది కానీ కంప్లీట్ చేస్తే మన సెకండ్ ట్రాక్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే మీకు మంచి గుడీస్ వస్తాయి. మేము చెప్పినట్టు మీరు చేస్తే మీకు కరెక్ట్గా గుడీస్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి, సర్టిఫికేట్స్ కూడా అలానే వస్తాయి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు మేము వీడియో షేర్ చేస్తాం, బట్ మేము ఏమనుకున్నామంటే మా సార్ వచ్చి రికార్డ్ చేస్తారు అనుకున్నాం. మేము రెడీ అవ్వలేదు రికార్డింగ్కి, బట్ ఎలానో రికార్డ్ చేసాం. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఈ ఫస్ట్ టైంకి మీరు ఏం అనుకోకండి, ఈ రికార్డింగ్కి మీరు ఏం అనుకోకండి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి రికార్డింగ్ కాస్త క్లియర్గా పెడతాం, ఓకేనా? ఇది సడన్గా మేము రికార్డ్ చేసాం, మరి వీడియో ఆడియో ఎలా వచ్చాయో మాకు తెలియదు. నేను చూసి చెక్ చేసి పెడతాను క్లియర్ చేసి మ్యాక్సిమం. ఈ ఫస్ట్ వీడియోకి మీరు ఏం అనుకోకండి, సెకండ్ టైం నుంచి మేము కరెక్ట్గా నీట్గా చేసి పెడతాం, ఓకేనా? ఈ వీడియో కాస్త మీరు సహించి చూడండి క్రెడిట్స్ వచ్చాక ల్యాబ్ చేయడం కోసం, ఓకేనా? మీ అందరికీ మళ్ళీ గాబరా పడద్దు, క్రెడిట్స్ వస్తాయి ఖచ్చితంగాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు క్విక్ ల్యాబ్స్ చాట్ చేయండి వాళ్ళతోని అని చెప్పాం కదా, అది మీకు రిప్లై మెయిల్ వచ్చాకే వాళ్ళతో చాట్ చేయగలరు. అర్థమైందా? మీకు ఇలాగా 600 క్రెడిట్స్ వచ్చేయి అని వస్తుంది మీ మెయిల్స్కి. ఆ మెయిల్స్ వచ్చాక క్విక్ ల్యాబ్స్ ఒకవేళ మీ దాంట్లో మీరు రిఫ్రెష్ చేసినా కనిపించట్లేదు అనుకోండి, క్రెడిట్స్ వచ్చినట్టు 0 క్రెడిట్స్ అనే కనిపించారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటేనో మీరు అప్పుడు క్విక్ ల్యాబ్స్ వాళ్ళతో చాట్ చేయండి. అర్థమైందా? సో అది అంతే. ఇంకేమైనా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టాక్ టు us. విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను 26th రిజిస్టర్ అయ్యాను, నాకు క్రెడిట్స్ రావడానికి 2 days పట్టింది. 28th వచ్చాయి నాకు క్రెడిట్స్. ఈవెన్ నాకు 24 hours పట్టాయి. బికాస్ ఇదేంటంటేనో ఇందులోని ఈ ప్రోగ్రామ్ లోని ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు తెలుసా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు, ఇండియా అంతా. సో ఇండియా అంతానే 10,000 ఉంటే వరల్డ్ లో ఇంకెంతమంది ఉంటారో ఆలోచించండి మీరు. వాళ్ళందరికీ 600 క్రెడిట్స్ వస్తున్నాయి, ఓకే? సో ఒక్కొక్క క్రెడిట్ ఎంత వాల్యుబుల్ అర్థం చేసుకోండి. 1 క్రెడిట్ ఈక్వల్ టు $1 ఎంతో ఇండియన్ రూపీస్ లో అర్థం చేసుకోండి. సో యూజ్ యువర్ క్రెడిట్స్ వైస్లీ, ఓకే? నచ్చినట్టు చేసేయద్దు. వాళ్ళు మనకి 44,000 ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఒకసారి మీకు పెట్టారంటే అర్థమైందా? మీకు పెట్టాలంటే వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మీకు పెడతారు, రిజిస్టర్ అయ్యారా లేదా, చాలా పారామీటర్స్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి. అందుకే కొంతమందికి వ్యాంగ్ వస్తాయి, కొంతమందికి కాస్త టైం పడుతుంది అనమాట. క్యూలో ఉంటారు మీరు అందరూ. ఆ క్యూ క్లియర్ అయితే మీకు వస్తుంది, ఓకేనా? నెంబర్ పడిన ఖచ్చితంగా వస్తాయి. నాకు 2 days పట్టింది, కౌశిక్ అన్నకి 1 day పట్టింది. ఇంకా మా గ్రూప్లో మా డిఎస్సి మెంబర్స్కి అయితే చాలా మందికి ఇలాగే 24 hours 48 hours పట్టాయి. వినయ్కి ఇంకా వస్తాయి. మా డిఎస్సి టీమ్ లో వినయ్కి ఇంకా రాలేదు తెలుసా? వినయ్ రాలేదు కదా నీకు ఇంకా క్రెడిట్స్? రాలేదండి, ఇంకా రాలా. అగో వినయ్కి ఇంకా రాలే, వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఓకేనా? సో గాబరా పడద్దు, ఎవరెవరికైతే వచ్చాయో వాళ్ళందరూ చెయ్యండి, ఓకేనా? సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? వాళ్ళ సెషన్ తర్వాత మనం అసలు ఏం చేస్తున్నామో ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఈ కోర్స్ 30 days ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్ కోర్స్ అంతటికి 2 tracks చేస్తాము. ఒకటి క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాక్, ఇంకోటి డేటా సైన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ట్రాక్. మళ్ళీ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాక్ లోని 6 quests ఉంటాయి, ఓకే? ఫస్ట్ క్వెస్ట్ ఏంటంటేనో ఫస్ట్ క్వెస్ట్ చెప్తాను, ఆగండి. ఫస్ట్ క్వెస్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ క్లౌడ్ రిసోర్స్. సెకండ్ క్వెస్ట్ పర్ఫార్మ్ ఫౌండేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టాస్క్స్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. తర్వాత థర్డ్ క్వెస్ట్ సెటప్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఏ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. తర్వాత ఫోర్త్ క్వెస్ట్ డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఫిఫ్త్ క్వెస్ట్ బిల్డ్ అండ్ సెక్యూర్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. సిక్స్త్ క్వెస్ట్ డిప్లాయ్ టు క్యూబర్నెటీస్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్వెస్ట్ లోని 5 to 6 parts ఉంటాయి, అర్థమైందా? ఒక్కొక్క క్వెస్ట్ లోని 5 to 6 parts ఉంటాయి. మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్వెస్ట్ లోని ఒక ఛాలెంజ్ ల్యాబ్ ఉంటుంది, అర్థమైందా? సో ఒక ట్రాక్ లోని మీరు టోటల్ 6 ఛాలెంజ్ ల్యాబ్స్ చేయాలి,
అర్థమైందా అందరికి? సో ఏం చేస్తున్నారో క్లారిటీ ఉంచుకుని, మీకు సిలబస్ ఒక పోస్టర్ లో పెట్టాం మేము, ఒక పోస్టర్ కూడా తయారు చేసాం దీనికి, మళ్ళీ గ్రూప్స్ అన్నిట్లోని పెడతాను. ఇంకోటి ఒకసారి ఆగండి, నేను చూపిస్తాను మిమ్మల్ని ఎలా డివైడ్ చేసామో ఏంటో చూపించేస్తాను. మర్చిపోయాం చూపించడము. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నదా అందరికి? ఎస్ కౌశిక్. ఇంకోటి, గ్రూప్ లో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పసే ఉండాలి. ఓన్లీ ఈ క్లౌడ్ ప్రోగ్రామ్ గురించే మాట్లాడాలి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవే మీరు మాట్లాడాలి, ఓకేనా? ఏమైనా అన్నెసెసరీగా ఏమైనా న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు ఒక ఫైల్ వస్తుంది మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయమని. సింపుల్గా నేను ఆ ట్రాకింగ్ నుంచి మిమ్మల్ని డిలీట్ చేస్తాను నేను, ఓకేనా? ఓన్లీ ఆ క్లౌడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి, ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించే ఉండాలి, దీని గురించే రావాలి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీని గురించే అడగాలి. మీరు ఏమైనా న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే మిమ్మల్ని నేను ఎలిమినేట్ చేస్తాను, దీని నుంచి, ఆ ట్రాకింగ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తాను సింపుల్గా. ఇది స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనమాట, మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. సో ఇగో ఇది 14-15 మెంబర్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్కరును. ఈ 15 మెంబర్స్ లిస్ట్ వస్తుంది, 15 మెంబర్స్ లిస్ట్ వస్తుంది. తర్వాత ఈ లిస్ట్ ఏమంటారు, మిమ్మల్ని మేము వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఇవాళ యాడ్ చేసేస్తాము. సో మీరు ఈ లిస్ట్ తో మీరు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ చూసే పని లేదు మీకు. సో మిమ్మల్ని మేము డివైడ్ చేసేస్తున్నాము, డివైడ్ చేసి మేము హ్యాండిల్ చేస్తాం, ఓకే? సో మీరేంటంటే అందరూ చెయ్యండి. నెక్స్ట్ ఈ మీటింగ్ లోని లైక్ ఓన్లీ 41 అటెండీస్ ఉన్నారేంటి అంటే, క్రెడిట్స్ రాని వాళ్ళు ఏమంటారు, లీవ్ అయిపోయారా మీటింగ్? Yeah, that category and another category people are they are saying that we will get a recorded session, right? We will watch it later. See guys, మీరు రికార్డెడ్, మేము ఇక్కడ ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నట్టు మీకు రికార్డెడ్ సెషన్ లో మాత్రం ఉండదు, నేను చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా ఉండదు. బికాస్ మేము ఇలా హార్డ్ వర్క్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామంటే ఇట్ షుడ్ రీప్ సమ్ వాల్యూ, రీప్ సమ్ గుడ్ ఫ్రూట్. దట్స్ ద రీజన్ మీకు రికార్డింగ్ లో అయితే ఎంత క్లియర్ గా ఉండదు, ఓకే? మీరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు, బికాస్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ పుట్ అవర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్. సో యూ ఆల్సో నీడ్ టు అటెండ్ మీటింగ్ విత్ అస్. అండ్ మీకు స్టార్టింగ్ లోనే మేము గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేసినప్పుడు పెట్టాము, లైక్ యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ టైమ్ విత్ అస్ ఆఫ్టర్ 6 o'clock. ఇంకా ఇవాళ సెషన్ లాగా అన్నిట్లోనే ఉండదు, ఓకేనా? అంటే ఇవాళ సెషన్ లాగా ఇంత పెద్ద సెషన్స్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఉండవు, బికాస్ మీకు అంతా అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఈ టైంకి అంతా అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ సెషన్స్ విల్ బి ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఓన్లీ, హాఫ్ అన్ అవర్స్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ లాగా పెట్టుకుంటూ ఉందాము, ఓకేనా? హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్స్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి. మీరు ఏంటంటే క్రెడిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, నెక్స్ట్ సెషన్ కి మీరు ఈ క్వశ్చన్ చేసేసి రండి, ఓకేనా? మీరు చేసేసి వస్తే మిమ్మల్ని మీ మెసేజ్ చేస్తాం, మీ ఫ్రెండ్స్ గట్టా మీరు హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో మీరు ఒకవేళ మన అందరికీ గుడీస్ వచ్చాయనుకోండి, మనం ఒక ఫోటో తీసుకోవాలన్నమాట, అర్థమైందా? సో అందరం కాస్త ఐకమత్యంగా ఉండాలి, అంటే గ్రూప్ లా ఉండాలి, మనం పోరాడాలి, ఓకేనా? ఎవ్వరికి టీషర్ట్స్ రావు, ఒక్కరు కానీ మిస్టేక్ చేస్తే ఎవ్వరికి రావు. ఎవరికో లక్ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ర్యాండమ్ గా ఇచ్చి పడేస్తాడు. 50 మెంబర్స్ ఓన్లీ 5 మెంబర్స్కే రావచ్చు. సో గ్రూప్ గా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి మనం, అందరం కలిసి అందరికి వస్తుంది, లేకపోతే ఎవరికి రాకుండా పోతుంది. సో మీ మీద మా ఛాన్సెస్ డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఈవెన్ మాకు టీ షర్ట్స్, మాకు ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్, మావి కూడా మీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఓకేనా? మేము కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లోనే కదా అయ్యాము, మేమే ప్రత్యేకంగా అవ్వలేదు. సేమ్ మీరు ఎలా అయ్యారో మేము అలానే అయ్యాం. ఈవెన్ మేము కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం చేయడం మేమందరము. సో వీఆర్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ థింగ్స్, ఓకే? అర్థం చేసుకుని మీకు చెప్తున్నాము, సో దట్ యూ డు నాట్ ఫేస్ ఎనీ డిఫికల్టీ. ఏంటంటేనో ఒకటి తర్వాత ఒకటి మీరు అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, డోంట్ వెయిట్. మీకు ప్రతిదీనో చెప్తాము అని అనుకోవద్దు, ఓకేనా? సో అది చెప్పడానికి మేము రోజు 6 hours ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం తెలుసా? సో అది మీరు మీటింగ్ కి రండి. రికార్డింగ్స్ గురించి మీరు అంత ఎక్కువ హోప్ పెట్టుకోకండి. ఈ రికార్డింగ్ ఎలా వచ్చిందో కూడా మాకు తెలియదు, అర్థమైందా? మళ్ళీ మేము రిఫైన్ చేసి దాన్ని ఎడిట్స్ చేసి అదంతా కరెక్ట్గా చేసి మీకు పెట్టాలి. మళ్ళీ అక్కడ మాకు టైం ఎఫర్ట్ అవంతా టైము మా ఎఫర్ట్స్ అంతా వేస్ట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ. సో మీరు మీటింగ్ రండి. రికార్డింగ్ మేము ఎప్పుడు పెడతాం కూడా మాకు తెలియదు, రికార్డింగ్ మీద మీరు ఆధారపడద్దు, ఓకే? బాయ్ బాయ్, లీవ్ అయిపోండి ఇంకా. సో బాయ్ ఎవ్రీవన్.
Thank you, sir. Yeah, Thank you, sir. most welcome. Most welcome, bro.